مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ. آئیے مدنی مذاکرے کی طرف بڑھتے ہیں اور تاثرات دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آخری روزے ہے دل غمناک مضطر جان ہے. آخری روزے ہے دل غمناک مضطر جان ہے. حسرتاں حسرتاں اب چل دیا رمضان ہے. چاند رات چاند رات چاند رات چاند رات چاند رات. یہ رسید کس کی ہے؟ میری اپنی ہے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مدنی قافلے میں. تو آپ تو بہت چھوٹے ہیں. پیر صاحب نے دعا دیا تو بڑے بڑے دعائیں لے رہے ہیں تو ہم کیوں محروم رہے ہیں پیر صاحب کی دعا لینے سے. ابو کے ساتھ ہی آیا ہے. ابو نے کہا آپ اپنی پرچی کٹوا کے آئے تو پھر میں بھی اپنی کٹوا لیتا ہوں. پیر صاحب نے مدنی قافلوں کے حوالے سے مدینے کی جو ہے یہ دعا دی ہے، اللہ مدینہ دکھائے حاجی بنائے. تو اب ہم عید کی طرف دیکھیں یا مدینے کی طرف دیکھیں؟ ہم نے مدینے کی طرف میں یہاں پیر صاحب رلا رہے ہیں، دعا دے دی ہے. یہ سمجھے کہ ہمارے لیے ایک ٹکٹ ہے مدینے کا. پیر صاحب کی دعا حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کریں تھے. یہ چاند رات کا جو مدنی قافلہ یہ میرے لیے بہت خصوصیت کا حامل ہے. اس کی وجہ اس طرح یہ ہے کہ مدنی قافلے میں ایک ایسا سرور، ایک ایسی لذت ملتی ہے. یقین مانیے ابھی تو 12 ماہ کا مدنی قافلہ مکمل ہوا ہے تو مجھے 2 غم کھائے جا رہے ہیں. ایک یہ کہ رمضان جا رہا ہے، دوسرا یہ کہ میرا 12 ماہ مکمل ہو رہا ہے. میرے گھر والے آج مجھے اجازت دیتے میں ادھر فضان مدینہ سے جاؤں ہی نہیں. الحمدللہ کے پکینا کافی اسلامی ہونا دوی میں استقاف پر راغلی دی آغین تقریباً ہاتھوں ہاتھ چپاپاو فرمائل تقریباً کثیر تعداد بندے الحمدللہ اسلامی ہونا رسید دا پر راغلیو. انشاءاللہ دا دے زینبا ہاتھوں ہاتھ دا عید پشپے بندے مدنی قافلے کے سفر کئی دیر وزو دا پارا انشاءاللہ والعزیز. الحمدللہ اسلامی ہونا جذبہ دے چھے اکلا دا پاپا او دا نگانی شور خبری واروی دے نو آگے چھے عید تنسدو انشاءاللہ دا غیر زینبا قافلے کے سفر کو انشاءاللہ. چاند رات کافلی توجہ سے تیاری مدہ. چاند رات میں لوگ اپنے گھروں کو جاتے ہیں دور دور سے سفر کر کے. حضرت افسران گو فرمان نگران شورا چنگا رو شران گو فرمان ایرا باندې کوم جان قربان دا خلا مدنی قافلہ دا چاند رات مدنی قافلے دا وجہ انشاءاللہ. ماشاءاللہ قافلے میں جا رہے. یہ مرشد کی دعا ہو گئی جبھی جا رہے قافلے، مرشد نے دعا دے دی ہے. بس رمضان کے چھوٹنے کا جانے کا افسوس بہت زیادہ ہے. بس کیا کریں، یہ آگاہی بھی حضرت صاحب نے دی ہے، ورنہ ان چیزوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا افسوس بھی ہوتا ہے. جب وہ باتیں ایسی کرتے ہیں تو یقین کریں کہ دل ایسے نرم ہو گیا. یہ ہمارے پیر و مرشد کا فیضان ہے کہ ہمارے دل اتنے نرم ہو گئے. جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے، کوئی جنت کی بات ہوتی ہے، کوئی دل رونا شروع کر دیتا ہے، کوئی اور بات ہوتی ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے پیر و مرشد کے سائے میں رہیں اور ہمارے دل اسی طرح نرم ہو جائیں، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے دل روشن ہو. سب سے زیادہ اگر میں بات کروں نا، مدنی مذاکرہ تو اپنی جگہ ہے. اس کے بعد اگر بات کروں تو فجر کے بعد کا بیان نگران شورا کا، اس میں جو مزہ ہے نا ماشاءاللہ وہ مجھے کسی اور چیز میں نہیں آتی ہے. رلا دیتے ہیں، جس بیان کو بھی دیکھو رلا دیتے ہیں. والدین کی اطاعت کرتے ہیں اس میں رلا دیتے ہیں. جب تک رونا نہیں آئے گا تب تک احساس کیسے ہوگا، دل نرم کیسے ہوگا؟ ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے رونا ہی نہیں آتا. عالم کورس کرنے کا ذہن کیسے بن گیا آپ کا؟ تو نگران شورا نے دلوایا تھا تو میں نے اسی دن جا کے فارم لے کے فل کر کے جمع کروا دیا. الحمدللہ جانے کا دل نہیں کر رہا چاند رات میں، مدنی قافلے میں جانے کا دل کر رہا ہے. میں نے گھر والوں کو منع کر دیا میں نہیں آؤں گا، میں پہلے مدنی قافلے میں جاؤں گا پھر واپس میں گھر آؤں گا. میں یہ جو الوداع جمعہ گزرا ہے اس سے باپا جان نے ایک بات کہی تھی کہ اے اللہ تیری قسم کہ مجھے رمضان بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے ماشاءاللہ. یہ بات اس طرح کہیں نہ کہ دل کو لگی یہ بات کہ اتنی محبت. ہم نے کبھی پہلے الوداع رمضان کو اس طرح نہیں کیا جس طرح یہاں پر کر رہے ہیں. ہم لوگ پہلے رمضان میں اس طرح سستیاں وغیرہ کرتے تھے، لیکن انشاءاللہ اب سمجھ میں آ گیا کہ رمضان ایک مہینہ، ایک برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس سے ہم نے برکتیں حاصل کرنی. 14 سال کے بعد مجھے موقع ملا اعتکاف کے لیے. الحمدللہ باپا سے یہ گزارش ہے کہ مجھے ماحول کی واپسی مل جائے بس، کہ میں الحمدللہ پہلے ماحول سے وابستہ تھا، کہ ماحول سے وابستہ ہوں، بہت پریشان تھا. کو مجھے 14 سال کے بعد یہ ساعتیں ملی ہیں اور مرشد پاک سے یہ دعا کہ میں ماحول کی واپسی کی دعا فرما دے کہ میرے بڑا ٹائم گزارا ہے لیکن میرا دل رو رہا ہے. دنیا بہت عجیب سی ہے، اب دنیا کے دلدل میں ایسا پھنسا کہ نکل نہیں پا رہا. میں پروفیشنل باڈی بلڈر ہوں، ماحول کے علاوہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. یقین کریں میں دنیا میں پھنس کے واپس نہیں آ پا رہا، لیکن
اپنی قسمت کو رونا کہ یار میں نے یہ کیا کیا. اب میں نے داڑھی کی نیت کی, کل پرسوں پاپا کے الحمدللہ میں نے اپنی پوری داڑھی کی نیت بھی کی الحمدللہ, توبہ بھی کی الحمدللہ. رمضان کے جانے کا دکھ بھی ہو رہا ہے یا افسوس؟ بالکل, رمضان لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا. اللہ ہدایت دے بس. رمضان کی یاد ایسے گزار دی ساری زندگی, یہاں پہ آگے پتہ چل رہا ہے رمضان کیسے گزرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہوں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. جو 10 دن کے معتکف ہیں ان کا تو اعتکاف ہے, لیکن جو آنا جانا کر رہے ہیں جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکافی نیت کے بعد نفل اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. باہر نکلیں گے مسجد سے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہو پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت تھی. اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی اور افطار سامنے آ گیا تو مسجد میں افطار نہیں کر سکتے. البتہ اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور اب افطار آپ کر سکیں گے. تاہم ثواب اسی صورت میں اعتکاف کا ملتا ہے جبکہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کریں ثواب کے لیے. یہ طریقہ اس کا بہتر ہے کہ اعتکاف کی نیت کریں پھر کچھ ذکر و درود کر لیں, چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اب بے شک افطار وغیرہ یا کھانا نیاز جو بھی ہے وہ استعمال کریں مسجد میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ پاک کے کروڑہ کروڑ احسان کے ہمیں 1443 ہجری کے ماہ رمضان کا 30واں روزہ بھی عطا فرما دیا. انشاءاللہ الکریم زندہ رہے تو ہمارے 30 روزے ہو جائیں گے, 30 روزے انشاءاللہ. اللہ کرے عافیت کے ساتھ یہ بھی گزرے. تاہم رمضان جا رہا ہے, یہ تو طے ہے. اللہ تو 30 رمضان کی مناسبت سے نسبت سے ضیاء درود السلام پیج نمبر 9 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 30. جب تم رسولوں علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو, بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عالمی مدنی مرکز میں معتکفین جمع ہے, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, سوال کا جواب بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد یا واسع المغفرت اغفر لی یا واسع المغفرت اغفر لی یا واسع المغفرت اغفر لی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج رمضان المبارک کی پاکستان میں آخری رات ہے، 30ویں رات، اور اس آخری رات کے بھی فضائل ہیں، جن میں ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا. پھر جب آخری رات آتی ہے، سارے مہینے کے مجموعے کے برابر، پورے ماہ رمضان میں ٹوٹل جتنے آزاد ہوئے تھے ان کی گنتی کے برابر آخری رات میں آزاد کیے جاتے ہیں. کاش آزاد شدگان میں جہنم سے آزادی پانے والوں میں ہم بھی شامل ہوں. اللہ پاک جتنے یہاں ہیں حاضرین ناظرین، ہمارے کیمرہ مین، ہمارے جتنے بھی یہاں کام کرتے ہیں، جو بھی ہیں، اے اللہ پاک ان سب کو جہنم سے آزاد کر دے اور ان کو ان آزاد شدگان کی فہرست میں شامل کر لے، اور ان سبھی کا صدقہ مجھ گناہ گاروں کے سردار کو بھی جہنم سے آزاد فرما دے. میری آل اولاد کا بھی یہ مقدر کر دے، ہم سب کے ماں باپ کا، ہماری آل اولاد کا بھی جہنم سے آزاد ہونا مقدر فرما دے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے میرے اہل سنت، میرا آپ سے سوال ہے کہ داماد اور سسر کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا سسر کے لیے بھی باپ والے احکام ہیں؟ اگر باپ اور شوہر کی آپس میں نہ بنتی ہو تو عورت کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ باپ جو ہے، دیکھو باپ تو کبھی مٹے گا نہیں، یہ تو باپ ہے تو ہے بس. شوہر بھی بے شک اس کے بھی اپنے حکام ہیں زبردست، لیکن شوہر مٹ سکتا ہے. وہ ایسا کہ جیسے طلاق ہو گئی، بالآخر شوہر مٹ گیا نا، اب شوہر نہ رہا. باپ کا ایسا کوئی خوبصورت ہے نہیں. بعض لوگ آنکھ کر دیتے ہیں، میرے بیٹے کو اخبار میں بیان دیتے ہیں کہ ہم نے آنکھ کیا، وکیل کا بھی سہارا اس میں ہوتا ہے. یہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ اس طرح آنکھ کرنے سے کہ آنکھ نہیں ہوتا، بلکہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ آنکھ ہوتا ہے. نافرمان بیان دے یا نہ دے، اعلان کریں یا نہ کریں، وہ آنکھ ہے. بہرحال تو پھر بھی شوہر کے اپنے حقوق ہیں اور اس کی بھی بجاوری ہے. تو عورت کو ذرا انصاف کرنا ہے، جس طرح مردوں کو انصاف کرنا ہوتا ہے. ماں باپ کے تعلق سے بھی انصاف کرنا، آپس میں اگر ماں باپ کے بھی تو مسائل ہوتے ہیں، اسی طرح شوہر اور داماد اور سسر میں نہیں بنتی تو عورت جو ہے جو حق پر اس کا ساتھ دے، لیکن اس کو اپنا گھر بھی بچانا ہے. تو بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کون حق پر ہے کون ناحق ہے. قصور دونوں طرف ہوتا ہے. کہتے ہیں نا تالی 2 ہاتھ سے بجتی، 1 ہاتھ سے نہیں بجتی. اس صورت میں اگر اتنی سمجھدار ہے عورت اور علم دین کے زیور سے آراستہ ہے، اس کو روایتیں وغیرہ بھی معلوم ہے کہ وہ اس طرح اگر سمجھانے پر قدرت رکھتی ہے، سمجھانا بھی آتا ہے، اور اس کو ظن غالب ہے کہ یہ صلح کروا دے گی دونوں کی، تب تو اس کو ضروری ہے کہ یہ ایسا کرے. جبکہ کر سکتی ہے، صلح کروا سکتی ہے تو ضرور آپس میں صلح کروائے. نہیں کر سکتی اور اس کو یوں ہے کہ میں اگر ان کی صلح کروانے جاؤں گی تو میرے لیے کوئی بگاڑ پیدا ہو جائیں گے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں خاموش رہے، دل میں برا جانے، دعا کرے کہ یہ آپس میں مل جائے.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि जैसे ही ईद आती है लोग ईदी के नाम पर पैसे बढ़ा कर लेते हैं। जैसे बस का आम दिनों में किराया 500 रुपया है तो ईदी के नाम पर 600 कर लेते हैं। जब कहा जाए कि भाई किराया तो 500 है तो कहते हैं 100 रुपया हमारा ईदी है। इसी तरह हज्जाम वगैरह भी ईदी के नाम पर पैसे बढ़ा कर लेते हैं। तो इस तरह इनका लेना सही है? कहीं रिश्वत में तो नहीं आता? और हम लोग इनको दें, हम लोग गुनाहगार होंगे? और अगर ना देना चाहें तो ऐसा करना कैसा है? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। भैया बात सूरतों में रिश्वत होती है, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले रोक लेंगे, लाइसेंस दिखाओ वगैरह, चलो ईदी दे दो, ये करते होंगे। तो अब ये ईदी नहीं है, ये रिश्वत है। इसी तरह दीगर सरकारी महकमों में भी ये ईदियाँ मांग रहे होते हैं। तो कई सूरतें ऐसी होती हैं जिसमें ईदी नहीं होती, ये रिश्वत होती है। और बाद सूरतों में वो मायूब नहीं होती, ईदी ही होती है। असल में जब आप बस में सवार होंगे या आपने टिकट लेना है बस का, या जब आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं बाल वगैरह बनवाने, तो आपको उजरत तो तय करना पड़ेगी उसकी। अगर वो उजरत 500 की जगह 600 कह रहा है, यानी ड्राइवर जो है या जो हेयर ड्रेसर है वो आपको ज़्यादा पैसे बता रहा है, तो आप पहले से उससे तय कर लें कि भाई ये आप कितने में तय करना चाहते हैं। वो वही कहता है कि उजरत इतनी है और पैसे ऊपर में ईदी के नाम पे लूँगा, तो फिर उसका सवाल गलत है। लेकिन वो उजरत ही आपसे इतनी लेता है कि भाई आज के दिन की उजरत इतनी है, तो फिर ये शरई एतबार से, फ़िक़ही एतबार से ये जायज़ सूरत होगी कि उसकी मर्ज़ी है कि वो अपने काम के कितने पैसे मुकर्रर कर रहा है, जबकि उसमें कोई कानूनी प्रॉब्लम ना हो। कानूनी मामलात फिर जुदागाना होते हैं। पैसे ऊपर मांग रहा है तो ये इसका सवाल हो जाएगा, वो इसके लिए करना दुरुस्त नहीं होगा। चलो सर ना कि जैसे टिकट तो 500 का ही देगा, 100 रुपये इजाफी ले रहा हो, उसका यही होगा। बसें दो तीन तरह की होती हैं, यानी बाज़ ये होती हैं कि उसमें टिकट का कोई सिलसिला नहीं होता, यानी वो डायरेक्ट बस में चढ़ना है। जैसे ये हैदराबाद से कराची, कराची से हैदराबाद वैनें चलती हैं, और ये इसमें टिकट नहीं होते, कंडक्टर होता है और वो गाड़ी वाला होता है बस। अगर अंडरस्टूड है कि मालिकान ईदी नहीं मांग सकते, मांग यही रहे कंडक्टर, अभी ड्राइवर और ये आपस में तकसीम कर लेते होंगे, बज़ाहिर करीना यही लग रहा है। इसमें काफ़ी सारी सूरतें होती हैं। असल में ये जो ड्राइवर वगैरह होते हैं ना, आमतौर पे ये इनका ठेके पर गाड़ियाँ होती हैं, उन्हें मालिक को एक मखसूस रकम देना होती है। बाकी ये सारी इनकी आपस में तकसीम होती है, और बाज़ औक़ात इनके पैसे मुकर्रर होते हैं। चाहे ईद के मौके पर बाज़ औक़ात, पहले मेरा भी कई मरतबा इस तरह जाना हुआ है, तो वो पैसे ज़्यादा मांगते हैं कि आज का किराया जो है वो 400 की जगह 500 है, 500 की जगह 600 है। तो बाज़ औक़ात उनसे कहा जाए कि नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। बोले आप लोग नहीं उठाते, जब लोग नहीं होते तो 400 किराया तो आप लोग 300 करवाते हो, तो आज हमारा दिन है, हम 500 की जगह 600 लेंगे। तो वही जो आप इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर ऐसा है कि मालिक से धोखाधड़ी की सूरत होती है, पैसे खुद रख लेते हैं, तो फिर तो ये सवाल की सूरत होगी जो नाजायज़ के अंदर ही आएगी। मालिक को पता हो, मालिक पता ही होता है सब, सर हम लोगों को पता है तो इनको क्या नहीं पता। मालिक भी ये समझते होंगे ना, यार अपने आदमी है, कमाए यार, तो अपने पास जमे रहेंगे, रोकेगा नहीं मालिक। इसके टिकट 500 है, ये तो मिल जाएगा ना, अब इजाफी जो लेना चाहे, ईद का दिन है, इस जहन बना हुआ होता है, ये सब लगता है। ये तो फिर धोखाधड़ी और ये तो सवाल हो जाएगा। सवाल होगा कि अगर ये हकदार है सवाल का, इसके लिए शरअन जायज़ है सवाल करना, तो जायज़, वरना ये ना जायज़। ये ईदी के नाम पर बस एक तरह की खैरात मांग रहा है, भीख मांग रहा है, और हमको पता है कि हकदार नहीं है, तो फिर देना भी नाजायज़ हो जाएगा। हर चोर चपाटिया जो है ना, इस बार ईदी 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 करके लोगों को लूट रहा होता है, सारा साल लूट रहे होते हैं। कभी मिठाई का नाम रख लेंगे रिश्वत का, कभी ईदी, आजकल ईदी रख लिया होगा, फिर कुछ और रख लेंगे। ने जो डिपार्टमेंट होता है ना मुख्तलिफ, मुझे इसका मालूमात है। जैसे बच्चा पैदा हुआ, आपको बर्थ सर्टिफिकेट, ये मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, ये समझो 50-60 साल पुरानी बात, पहले भी मिठाई खिलाओ तो बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगी। अब खुदा जाने मिठाई की दुकान पूरी मांगते होंगे, अब तो इतना मांगते होंगे। पहले भी मिठाई के बगैर बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चा पैदा हुआ है, खुशी हासिल हुई, हमको मिठाई खिलाओ, हम कुत्ते हड्डी डालो, इसका नाम मिठाई रखते ही है।
اچھا اگر آپ کے یہاں انتقال ہو گیا کسی کا تو بھی یہ برتھ وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر بھی پیسے مانگتے ہیں. یعنی اتنے غم کے موقع پر کیا بولتے بتائیں, تو آپ کو بھی تو اس میں ملے گا نا, کیا بولتے ہیں, انشورنس یہ ملے گا, پلاٹ ملیں گے, فنا ہوگا, یار کچھ ہمارا بھی حصہ رکھو. اس طرح یہ نہ برتھ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں رشوت کے بغیر, نہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. یہ جنرل بات کر رہا ہوں, ہر فرد ایسا کرتا ہے یہ ضروری نہیں ہے. مجھے واسطہ بھی پڑا ہے, سمجھے, تو پھر کیا سورس لے کے جاؤ نا, کوئی اچھے کوئی شخصیت کی چٹھی لے کر, تو پھر یہ کہ یہ اس چٹھی کے ذریعے بعض اوقات صحیح کام ہو جاتا ہے بغیر رشوت کے. اور عام آدمی اتنے چکروں میں پڑتا نہیں, نہ جان پہچان ہوتی ہے, وہ کچھ دے کے جان چھڑا لیتا ہے. یہ رشوت دینا بھی گناہ ہے, مسئلہ یہ نا, لینا تو گناہ ہے, دینا بھی گناہ ہے. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. یہ رشوت خوری ہمارا حصہ بن گئی ہے ہمارے معاشرے کا. اگر یہ مائنس ہو جائے نا رشوت خوری, تو ہمارا معاشرہ کافی حد تک درست ہو جائے. قدم قدم پہ رشوت مانگی جا رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جیسا کہ سنا جاتا ہے کہ رمضان کریم میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور گناہوں کا زور بھی کم ہو جاتا ہے. جیسے رمضان کریم رخصت ہوتا ہے تو شیطان کو بھی آزاد کر دیا جاتا ہے. وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کی مدد سے ہم پورا سال گناہوں اور نفس و شیطان سے بچ سکتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیجئے. اس سے کہ شیطان اور نفس شرارت نہیں کریں گے اس کی گارنٹی تو ظاہر نہیں ہے. یہ تو جو غار میں چھپ کر بھی عبادت کرے اس کے بعد بھی پہنچ جاتے. کعبے میں بھی کوئی چلا جائے گا اس کا بھی پیچھا نہیں چھوڑیں گے. شیطان نہیں چھوڑتا پیچھا, نفس بھی ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہوتا ہے, بلکہ شیطان کا بڑا بھائی ہے یہ. ایسا مطلب یعنی کہ قلع بازیاں کھلاتا ہے بندے کو. ان سب سے مقابلہ کرنا ایک کمزور بندے کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ پاک سے عاجزی کرتا رہے اور پناہ مانگتا رہے شیطان سے, نفس کی شرارتوں سے دعائیں کرتا رہے کہ اللہ پاک مجھے بچائے, اور کوشش جاری رکھے. نیک اعمال سے تو وہ روکے گا, جو یہ مطلب کہ اس کا مطلب ہے کہ ماننی نہیں ہے. نماز یار آج سستی بہت ہے, سردی بہت ہے, کڑکڑاتی سردی ہے, وضو کیسے ہوگا, چھوڑ یار بعد میں قضا پڑھ لینا. تو اٹھ کر بیٹھ جائے, اور کیا ہو, شیطان کی نہ مانے, لا حول شریف پڑھے, بھگا دے اس کو. اسی طرح روزہ, کہ گرمی بہت ہے کیسے روزہ رکھوں گا وغیرہ, تو اس میں بھی شیطان کی بات نہ مانے, نفس کی بات نہ مانے. اور بہرحال جب تک شریعت اجازت نہیں دیتی اس وقت تک روزہ ترک نہ کرے, قضا نہ کرے. ٹھیک, تو اس طرح دیگر اعمال میں کوشش جاری رکھے, اچھا ماحول اپنائے. اشکان رسول کا ماحول ماشاءاللہ ایسا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ بچت ہوتی ہے گناہوں سے, اور نیکیوں کا بھی ایک رجحان رہتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو نفس و شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رکھے, آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک سوال یہ ہے کہ نماز, آئینے کے سامنے نماز پڑھنا کیسا؟ جائز ہے, لیکن یہ کہ اس خشوع میں وہ رکاوٹ ہوگی, دل جمعی میں, دل جمنے میں رکاوٹ ہوگی. نظر پڑے گی تو یہ خود کو دیکھے گا, تو یوں دھیان بٹتا رہے گا. البتہ نماز ہو جائے گی. ایک سوال یہ آیا ہے کہ ناراض رشتہ داروں کو منانے کا کیا ثواب ہے؟ قرآن کریم میں وَالصُّلْحُ خیر, اور صلح خیر ہے, بھلائی. پھر رشتہ دار کے ساتھ صلح کرنا, رشتہ دار کی اہمیت ہے کہ قطع رحمی یہ حرام ہے. اب اپنی طرف سے قصور ہے, خود قطع رحمی کی ہے, تب تو ظاہر اس پر توبہ بھی واجب ہے, اور یہ آگے بڑھے اور صلح کر لے, ہے نا. تو بہرحال ہر صورت میں صلح میں بھلائی ہے. توبہ کی بھی سعادت ملے گی. توبہ کرنا خود کار ثواب ہے. اپنے گناہوں پر نادم ہونا, گناہ ترک کرنا, شرمندہ ہونا, یہ سب نیکی کے کام ہیں. یعنی حقیقت ہے کہ بعض اوقات گناہ وہ کام کر جاتا ہے جو نیکی نہیں کر پاتی.
اس کی مثالیں گناہ پر ایسی شرمندگی اور ندامت کے واقعات ہیں کہ بس اس گناہ کی وجہ سے مطلب مغفرتیں ہو جاتی ہیں. اللہ کی رحمت ہے کہ بندہ گناہ پر سچے دل سے نادم ہو جائے کہ میرا کوئی بخشنے والا ہے, میں کسی کا مجرم ہوں, بس اس سے توبہ کر, یا اللہ تیرا گناہ کیا تو ہی معاف کر, تیرا گناہ کیا تو ہی معاف کر. کیونکہ بعض صحابہ کے بھی واقعات ہیں کہ آیتیں اتری ہیں ندامت کی وجہ سے. تو گناہ سے توبہ اس کا مطلب ہی نہیں چلو یار گناہ کرتے ہیں پھر وہ آنسو بہا لیں گے, نہیں یہ نہیں چلے گا, یہ تو اللہ تعالیٰ سے مذاق کرنا ہوا, یہ تھوڑی ہوتا ہے. تو بالفرض ہو گیا کسی سے گناہ تو ہو جاتا ہے, ہم لوگ معصوم نہیں ہیں, تو گناہ ہم سے ہو جاتا ہے, تو بس اس پہ شرمندگی اور آئندہ نہ کرنے کا پرومس ہے کہ نہیں کروں گا, اس پہ ندام مت رو نا. سے بزرگوں کے وقت بھاگتے پھرتے تھے, ادھر ٹکراتے تھے, ادھر چھپ جاتے تھے اور روتے تھے. یوں مطلب یہ کہ ان کا جو گناہ ہوتا تھا ان مانو کر وہ کام کر جاتا تھا جو نیکی بھی نہ کر سکتی. اللہ پاک ہم کو ندامت دے. ہم لوگوں کا رونا دھونا جو ہے نا عارضی ہوتا ہے, نفسیاتی ہوتا ہے. تھوڑا ماحول بن گیا, کوئی پرسوز کلام وغیرہ پڑھا گیا, ہم رو گئے, پھر تھوڑی دیر کے بعد پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم روئے بھی تھے. اب جیسے یہاں سے کیا یہ ماشاء اللہ ایک ماحول بنا ہوا ہے, پھٹ کے بھی روتے ہیں صاحب بھائی الوداع سن کر, یا توبہ میں یعنی نظم دعائیہ کلام سن کر روتے ہیں بیچارے. اچھا ہے, رونا اچھا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, جبکہ ریا کے لیے نہ ہو, اخلاص کے ساتھ ہو. لیکن یہی مطلب جیسے اب کل کنفرم ہے کہ کل اعتکاف ختم ہو جائے گا, یہی رونے والے. کل مغرب کی نماز شاید اوابین بھی پڑھیں یا نہ پڑھیں, بس ان کے دوست آئے ہوں گے, شام سے آ کر بیٹھے ہوں گے, تیرے کو لے جانا ہے. گجرے ہار لے آئے ہوں گے. کتنے مدنی قافلوں کی نیتیں کرنے والے مدنی قافلے کے بدلے دوستوں کے قافلے میں شاید چلے جائیں گے. پرانے تجربات تو اس طرح کے گجرے پہنیں گے, خوب خوشی خوشی گلے ملیں گے. اچھی بات ہے, جائز ہے گلے ملنا خوشی خوشی, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن کل کی رات جو ہے نا, اصل جو عید کی جو سنت ہے نا خوشی کا اظہار, وہ ویسے صبح صادق سے عید شروع ہوتی ہے, جس کو ہم سحری کا وقت ختم ہوا کہتے ہیں. تو عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے نا. تو خیر, تو وہ صبح صادق جو فجر کا وقت شروع ہوا, اس سے لے کر اس دن کا سورج ڈوبنے تک یہ سارا دن عید ہے. اس میں خوشی کا اظہار کرنا سنت ہے. ایسا ہی ہے نا, اس پورے دن میں خوشی کا اظہار کرے, یہ سنت ہے. اب چاند رات ہے, اس میں خوشی کا اظہار کرنا یہ اس کیٹیگری میں نہیں ہے. لیکن اگر خوشی کا اظہار کرتا ہے, چاند مبارک کرتا ہے, گلے ملتا ہے, گجرے پہنانے کا بھی ہمارے یہاں عرف ہے معتکف ہو, تو اس میں کوئی, میں یہ نہیں کہتا یہ کوئی ناجائز یا گناہ ہے. سر اپنی اپنی کوالٹی ہوتی ہے. میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ بعض لوگ حج سے آتے ہیں, مدینے سے آتے ہیں, خوشی خوشی ایئرپورٹ پہ گروپ فوٹو بن رہے ہیں تو گلے ملنے خوشی. اچھا, بعض آتے ہیں رنجیدہ ہوتے ہیں, غمزدہ ہوتے ہیں. اچھا, اب یہ دو کیٹیگری کو سامنے رکھے کہ جو خوش ہے اس کو تو مبارک ہو تو وہ اور خوش ہوگا, اور جو رنجیدہ ہے کہ مجھ سے مدینہ چھوٹ گیا, مجھ سے مکے کی فضائیں چھوٹ گئی, ہر ایک کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ دوبارہ جا بھی سکے, کوئی صورت بن گئی تھی حاضری کی, اب وہ آیا, وہ ہے رنجیدہ, آنسو اس کے رک نہیں رہے, ایک دم چہرے سے اس کے مطلب اداسی چھائی ہوئی ہے. آپ ہنس ہنس کے بولو مبارک ہو, تو یہاں تھوڑا جمے گا نہیں. تو یہاں میرے خیال میں تعزیت کرنی چاہیے. مدینہ چھوٹ گیا, ہمت رکھیں, انشاءاللہ دوبارہ حاضری ہوگی, آقا دوبارہ بلائیں گے. اس کے ساتھ میرا خیال ہے کہ تعزیت کرنی چاہیے. اسی طرح رمضان شریف کے تعلق سے بھی کہ جو رمضان عید پر جیسے کہ اب چاند رات سے ہی وہ خوشیاں منا رہا ہے, پہلے سے تیاریاں کی ہوئی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, گناہ گار نہیں ہے بالکل, ٹھیک ہے, خوشی ہے, عید کی ہونی چاہیے.
لیکن اب کوئی ہے ہی رنجیدہ, اس کو رمضان کا جانے کا غم مطلب نہیں, اس سے ترکیب بن رہی, اس کا ذہن بنا ہوا ہے, مطلب اس کو غم ہوتا ہے. تو عید کے دن تو نہیں اس سے تعزیت کرنی چاہیے کہ عید کا دن خوشی کا اظہار سنت ہے, لیکن یہ کہ اس سے تعزیت اگر کوئی کرے کسی اور موقع پر ہی صحیح ایک بات ہے. ایسے کئی ہوتے ہیں اپنے ماحول میں ملیں گے دعوت اسلامی کے جن کا موڈ آف ہوتا ہے, تو ایسوں سے میرے خیال میں تعزیت کرنی چاہیے, اس کو ڈھارس دینی چاہیے کہ انشاءاللہ پھر رمضان آئے گا, پھر رمضان آئے گا, پھر رمضان آئے گا. یہ ایک میری جو موٹی عقل میں آئی بات ورز کرتا ہوں. جیسا آدمی ہو نا ویسے اس کی نفسیات کے مطابق بات کرنی چاہیے, سلوک کرنا چاہیے. عید کے دن نہیں, عید کے دن خوشی کا اظہار, عید مبارک کہنا یہ ہمارے یہاں بالکل عرف بھی ہے اور حدیث میں اس کی صراحت بھی ہے کہ عید کے دن خوشی ظاہر کرے. اب جس کا دل غم سے چور چور ہے, صدمے سے, جو وہ بھی اگر اپنے دل کو پکڑ کر بالفرض ہے نا اور اپنے ذہن کو آمادہ کرتا ہے اور سنت کی نیت سے اگر عید مبارک کرتا ہے, مسکراہٹ چہرے پر لاتا ہے, تو یہ ثواب کا حقدار ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ موقع تعزیت کا نہیں ہے عید کا دن, یہ ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ اس کو اللہ پاک نے خوشی کا دن قرار دیا ہے نا. قرآن کریم میں بھی فرحت اور مواقع ہیں اور قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. جی مطلقاً ہے وہ. باقی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 دن تمہیں اللہ پاک نے ان 2 دنوں کے بدلے عطا کیے ہیں خوشی والے. جی تو چونکہ اب وہ حدیث میں آ گیا کہ یہ ہے ہی خوشی کا دن, تو یہاں تعزیت نہیں کی جائے گی کہ وہ غم کے موقع پر کی جاتی ہے تعزیت. یہ میں نے مطلب اس لیے بار بار آپ کو کہا کہ کہیں عید کے دن آپ تعزیتیں شروع کر دو, اللہ نہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ناراض رشتہ داروں کو منانے کے حوالے سے جو سوال ہوا, جیسے عید کا موقع ہے تو مدنی چینل پر ایک کلپ بھی, ایک ویڈیو کلپ بھی تھا اس طرح کا, ایک بچے کی ذہانت کہ چاچا اور والد صاحب وغیرہ میں کوئی جھگڑا تھا, تو اس نے اپنے طور سے سب کو دعوت دے دی, گھر میں کہا کہ آج کچھ مہمان آ رہے ہیں آپ کچھ پکائیے گا. وہ چاچا اور سب جمع ہوئے تو یوں ان کی وہ جو ناراضیاں تھیں وہ ختم ہو گئیں. اس طرح کے جو رشتہ دار ناراض ہوں, اگر عید کے دن ان سے ملنے ہی چلے جائیں اور کچھ ایسا سلسلہ ہو جائے تو. بقرعید کے دنوں میں میرا تو ایک واقعہ ہے کہ وہ میری خالہ مرحومہ اللہ غریق رحمت فرمائے, ہمارے پرانوں کے ان کے مسائل تھے, میں تو بچہ تھا, میرا مسائل کچھ نہیں تھے. تو اب یہ کہ جدی پشتی بازوں کا سلسلے چل رہے ہوتے ہیں. میں کیا ناراض کی تھی مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں ہے, تو یوں آپس میں کچھ کھینچم تان تھی ان کی. اب میری مطلب یعنی کہ بقرعید کے دن تھے, قربانی کھالوں کے دن, شاید عید کا دن ہی ہوگا. شہید مسجد میں جن دنوں میں ہوتا تھا, شہید مسجد کے پاس اپنا کھالوں کا سینٹر بھی لگتا تھا, دعوت اسلامی شروع ہو چکی تھی. اب کون سا سال تھا یہ مجھے یاد نہیں ہے. تو میری خالہ کا گھر بھی یہیں قریب تھا, تو میں تو اپنی خالہ کے گھر ہمت کر کے اکیلا چلا گیا. ابھی دروازہ تو کھلا, حیرت ہوگی کہ یہ کیسے آ گیا. میرے خالو نے بولا تو ہمارے گھر پہ, تو بہت بڑا آدمی بن گیا ہے سنا ہے. خیر میں کہہ دیا, میں نے کہا میں صلح کرنے کے لیے آیا ہوں, میرا جھگڑا کوئی نہیں آپ لوگوں ہے ہی نہیں, مطلب پھر بھی میں خیر اس طرح دیر بیٹھ کر ان کے ساتھ باتیں کر کے چلا گیا. پھر اب میری ماں تو وفات پا گئی تھی, میرے مطلب انہیں کہ بہن اور بچوں کی امی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, بعد میں آئی تھی. تو میں نے ان کو کہ میں گراؤنڈ بنا کے آ گیا ہوں, مسئلہ حل کر جا کے مل لو. تو الحمدللہ میری بہن اور یہ بھی بچوں کی امی کو چلی گئی. اور یوں مطلب ہے تو یہ تھوڑا آدمی کے پاؤں تو بھاری ہوتے ہیں جانے میں, لیکن یہ کہ جو پہل کرتا ہے نا صلح کے لیے, وہ جنت کی طرف جانے میں پہل کرتا ہے.
ये आला हज़रत ने लिखा है। दो दोस्तों में सुलह के ताल्लुक से, तो यूँ अगर आपके कोई रिश्तेदार, अच्छा और क्या करेंगे, आपको इतना खतरा कि गोली मार देंगे, फिर तो नहीं जाना, तो ऐसा होता तो नहीं है ज़ाहिर है। वो ज़्यादा ज़्यादा ये कि कुछ तंज करेंगे या ताने देंगे या भगा देंगे, दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, तो फिर एक कम से कम आप छुट्टे पड़े ना कि आपने कोशिश की। अब एक तरफा रह गई ना बात, आप आज़ाद हो गए कि आपने कोशिश की, आप कोशिश करें, सच्ची मतलब मैंने कहा सच्चे दिल से कोशिश करें। आप पर जुल्म हुआ है तो माफ़ कर दें, आपको कुछ महरूम किया गया है तो आप अता करें। जैसे कि हदीस पाक में फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 बातें जिस शख्स में होंगी अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसका हिसाब बहुत आसान तरीके से लेगा और उसको अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सी बातें हैं? इरशाद फरमाया, नंबर 1 जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो, और नंबर 2 जो तुमसे क़त्अ ताल्लुक़ करे यानी ताल्लुक़ तोड़े तुम उससे मिलाप करो, और नंबर 3 जो तुम पर जुल्म करे तुम उसको माफ़ करो। हज़रत सैयदना उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि सुल्तान दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसे ये पसंद हो कि उसके लिए जन्नत में महल बनाया जाए और उसके दर्जात बुलंद किए जाएं, उसे चाहिए कि जो उस पर जुल्म करे ये उसे मुआफ़ करे, और जो उसे महरूम करे ये उसे अता करे, और जो उससे क़त्अ ताल्लुक़ करे ये उससे नाता जोड़े, नाता माने रिश्ता जोड़े। तो कितनी बड़ी फजीलत है कि जन्नत में महल भी बनाने की और दर्जात बुलंद किए जाने के लिए कि जो ये चाहता है कि ऐसा हो कि जन्नत में महल बनाया जाए और दर्जे भी बुलंद किए जाए, ग्रेड्स भी अप किए जाए, तो वो यूँ करे कि जो उस पर जुल्म करे उसे माफ़ करे, और जो उसे महरूम करे ये उसे अता करे दे, और जो उससे क़त्अ ताल्लुक़ करे ताल्लुक़ तोड़े ये उससे रिश्ता जोड़े। तो ये कितनी प्यारी बातें, ये सिर्फ रिश्तेदारों के लिए है, आम मतलब मुसलमानों के लिए है। तो रिश्तेदार तो फिर रिश्तेदार है, तो जल्दी जल्दी बाज तो माँ बाप से भी तोड़ के बैठे होते हैं यार, कोई उनको खुदा का खौफ नहीं होता। भले माँ बाप ने बिलफर्ज जुल्म किया हो तब भी आपको झुक कर ही रहना है, इनसे बना के रखनी है, ये माँ बाप है आपके, इनसे बिगाड़नी नहीं है, ये तो मारे जाएंगे आप। तो इनसे भी जल्दी जल्दी आप, अगर है कोई मसला कभी या दिल दुखाया कुछ किया तो माँ बाप से तरकीब बना लें, माफ़ी मांग ले, पाँव पकड़ के माफ़ी मांग ले कि माँ के कदमों तले जन्नत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अच्छा ये भी वसवसे आते हैं कि यार अपनी जाएंगे तो अपनी वैल्यू कम हो जाएगी वगैरह, तो इसके लिए भी कि ये हदीस सुनिए, अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है आलिशान, सदका देने से माल कम नहीं होता। तो बंदा किसी का कसूर मुआफ़ करे तो अल्लाह पाक उस मुआफ़ करने वाले की इज्जत ही बढ़ाएगा, और जो अल्लाह पाक के लिए तवाज़ो यानी आजिज़ी करे अल्लाह पाक उससे बुलंद फरमाएगा। हवाला सही मुस्लिम पेज नंबर 1397 हदीस नंबर 2588। यूँ मतलब माफ़ी मांगने में फ़ायदा ही है, ताल्लुक़ात बना लें आप इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल कलीम भाई का ये सवाल है कि अभी थोड़ी देर पहले जो आपने रिश्वत के हवाले से मदनी पुल इरशाद फरमाया, तो इनका ये सवाल आया है कि जब भी कोई खुशी मिलती है, जैसे किसी का अच्छा रिज़ल्ट आता है या उसकी शादी हो जाती है या बच्चे की पैदाइश हो जाती है उसके यहाँ पर, या नौकरी मिलती है, तो उसकी जो आसपास के जो दोस्त होते हैं वो उनसे दावत का मुतालबा करते हैं। ये दावत का मुतालबा करना कैसा? दावत भी बोलते हैं मिठाई खिलाओ, दावत के बजाय ये ज़्यादा बोलते हैं यार मिठाई खिलाओ, मिठाई खिलाओ।
تو یہ بھی اس میں یہ کہ اگر واقعی دونوں میں ایسے ہیں معاملات کہ ایک دوسرے کو کھلاتے پلاتے رہتے ہیں تو چلے. اور اگر یہ مسئلہ ہے کہ اگر نہیں کھلائیں گے تو یہ برا بھلا انہیں کہ بدنام کرے گا, یہ شر پہنچائے گا, تب اگر یہ اس وجہ سے کھلاتا ہے یا مٹھائی دیتا ہے یا دعوت کرتا ہے تو یہ سب کیا ہے اس کے شر کے بچنے کے, نہیں تو یار یہ بدنام کرے گا اور برا بھلا کہے گا مجھے. تو یہ رشوت ہے, حرام ہے. یہ دیکھ لیں جس سے مٹھائی مانگ رہے ہیں کیا اس سے تعلقات ہیں, اور کوئی اس کو بالکل لینا آپس میں آپ ایک دوسرے کو آپ نے کتنی بار کھلائی ہے اس کو, یہ بھی ذرا غور کر لیں. ایسے موقع پر نہ مانگیں اسی معافیت کہ آدمی کا کل ذہن کچھ تھا آج کچھ اور ہے. رسک فیکٹر ہوتا ہے اس میں کہ اگلا اگر برائی سے بچنے کے لیے کھلائے گا نا آپ کو تو یہ آپ کے لیے رشوت ہوگی, حرام ہوگی. مٹھائی یا پیسے مانگے یا دعوت مانگی یا گفٹ مانگی, گفٹ کے نام پر جو بھی ہو, یہ سب رشوت میں ہی جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ نابالغ بچوں کی عیدی والدین لے لیتے ہیں تو ایسا کرنا کیسا, رہنمائی فرماتے جزاک اللہ خیر. تفصیل ہے اس میں. اصل میں جو عیدی دی جا رہی ہے پہلے تو اس کی نوعیت کو دیکھا جائے گا کہ وہ عیدی بچوں کے لیے ہے یا بچوں کے نام پر دے والدین کو رہے ہیں. جیسے بہت بڑی کوئی رقم دی ہے نانا نانی نے, دادا دادی نے, وہ ظاہر یہ کر رہی ہے کہ یہ ماں باپ کے لیے ہے اور نام صرف بچے کا ہے. کوئی ایسی چیزیں بعض اوقات دیتے ہیں کہ جو بچہ کھا ہی نہیں سکتا, وہ ہوتی ماں باپ کے لیے ہیں. تو اول تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ پتہ چل جائے کسی قرینے سے یا عرف کی وجہ سے, رواج کی وجہ سے کہ یہ والدین کے لیے ہے تو وہ والدین کے لیے ہو جائے گی. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز, وہ رقم جو ہوتی ہے وہ بچوں کو ہی دی جاتی ہے. جیسے بچے آئے 150 روپے ان کو دے دیے عید کے دن, تو عام طور پہ وہ چھوٹے بچوں کو دی جاتی ہے. اب والدین جو لیتے ہیں اس میں دیکھا جائے گا کہ وہ کس بنیاد پہ لے رہے ہیں, کہ بچے کے پاس رقم تو ہوتی ہے تو اس کی حفاظت کے لیے جو والدین ہوتے ہیں ان کو اجازت تو ہوتی ہے کہ وہ سنبھال کے رکھ دیں, ورنہ بچہ پیسے ضائع کر دے گا یا ایسی چیزوں میں صرف کر دے گا کہ جہاں اس کے لیے نقصان ہو سکتا ہے. تو وہ یوں اگر سنبھال کے رکھتے ہیں تو رکھنا درست ہوگا, اور اپنے استعمال میں لے لیتے ہیں تو پھر اس صورت میں یہ جائز نہیں ہوگا. والدین یا والد صاحب, والد یا سرپرست, والد اگر نہیں ہے تو اس میں ایسا ہے کہ جو آج کل نئے نوٹ دیتے ہیں, 100 کا نوٹ, 500 کا نوٹ, 10 کا نوٹ, یہ جو نئے نوٹ ہے نا یہ عام طور پہ بچے کو دیے جاتے ہیں کہ یہ بڑے نوٹ نہیں دیتے. 5000 کا نوٹ شاید نہ دیتے ہوں, تو یہ جو 150 کے نوٹ دے رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک قرینہ واضح ہوتا ہے کہ یہ بچے کو عیدی ملی ہے. تو اب بچہ اگر قبضہ کرنے کی صلاحیت ہے اس میں, یعنی وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہو گیا, تو یہ تو یہی مالک ہے بچہ. اب ماں باپ استعمال کرنے کی اجازت ملنے کے لیے پھر کچھ اور مسائل ہیں اس کے, یعنی کہ فی الحال یہی سمجھیں کہ یہ بچے کی امانت ہے اور باپ اس کو سنبھال کے رکھ لے بچے کے لیے, یا بچے پر اس کو خرچ کر دے, یا بڑا بچہ سمجھدار ہو مزید بالغ ہو یا تب دے دے, یا نہ بھی لے, سمجھدار ہے سنبھال سکتا ہے تو بھلے بچہ کھائے پیے. ایسا چھوٹا بچہ دودھ پیتا بچہ ہوتا نا اس کو بھی دیتے ہیں, پیدا ہوتا ہے بچہ یا اس طرح, تو اس میں بھی اس طرح کی عیدی ملتی ہے. تو اب یہ کہ وہ رقم باپ ہی سنبھالے گا بچے کو, تو کچھ پتہ ہی نہیں نا, وہ قبضے کی صلاحیت نہیں اس میں. یا 1 سال 2 سال 3 سال کے بچوں میں بھی قبضے کی صلاحیت عام طور پہ ہوتی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے. وہ خوبصورت کاغذ سمجھ کر نوٹ کو اسے کھیلے گا ضرور, یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے. تو ایسی صورت میں اس کو قبضے کی صلاحیت نہیں ہوتی اس میں کہ یہ رقم ہے سنبھال کے رکھنی ہے, وہ پھاڑ بھی دے گا. تو یہ رقم جو ہے یہ بھی باپ سنبھال لے اور اس بچے پر خرچ کر دے, یا بچہ
बालिग हो तो उसको दे दे, अपने इस्तेमाल में ना लाए। ये कब्जा कर लेते होंगे, बिल्कुल हर चीज कब्जा कर लेते होंगे, जो भी इनको मिलता होगा बच्चों को ये कब्जा कर लेते होंगे। तो भले और खर्चे भी करते होंगे, लेकिन ये चलेगा नहीं खर्चे करना। इसी में से खर्च करें तो सही है। जो आपने इनकी ले लिए कि ये बच्चे फिर इधर उधर ज़ाय भी कर देते हैं, गलत कामों में भी इस्तेमाल कर लेते हैं समझदार बच्चे, तो इसलिए बाप ने अगर फुसला के ले लिया तो फिर उसी पर खर्च करे या उसी के लिए रखे, खुद अपने इस्तेमाल में न लाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जल्लल्लाहु माफी कलवी वैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। हमारा मतलब क्या है? मुझे अम्मी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, तेरे आने से दिल खुश हुआ था। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। एक मुसलमानों के लिए खुशी का दिन है। ईद के मौके पर मैं इन बच्चों को पैगाम देना चाहती हूँ जो उल्टी सीधी चीजें खाते हैं और बीमार हो जाते हैं। इस ईद पर हर किसी की चीजें मत खाएं और सेहत बनाएं। अल्लाह मेरे बाबा जान को बात दे, अल्लाह मेरे बाबा को मदीने बुला। मैं जो 10 रोजे रखे हैं वो मैं आपको गिफ्ट करती हूँ। जिम्मेदार है वो हर हफ्ते पाबंदी से नेकी की दावत देती है। प्यारे बाबा जान आप मेरी दादी के लिए दुआ फरमाते। हर सहाबी है नबी जन्नती जन्नती फातिमा और अली जन्नती जन्नती। बापा जान मैं मोहम्मद नसर कारी जामियातुल मदीना फिराने ज़ियाए मदीना में ज़ेर तालीम हूँ। आपने जो रमज़ान मुबारक से पहले जो तहरीक चलाई थी मैंने उस पर बहुत भरपूर अमल किया है और अल्लाह तआला के फजल करम से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर और नज़र से और आपकी दुआओं से मैंने इस मरतबा रमज़ान मुबारक में 22 कुरान पाक ख़त्म किए हैं। आपसे मेरी मदनी इल्तिजा है कि आप मुझे अपनी दुआओं में शामिल हाल रखें। मैं लोगों से मुस्कुराकर बात करता हूँ तो लोग कहते इतना ना मुस्कुराओ, तो इसका जवाब आप इरशाद फरमाइए कि मैं क्या करूँ। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, मरहबा माशाअल्लाह। एक बच्चे ने कहा कि मैंने 22 कुरान ख़त्म किए रमज़ान शरीफ में, वाकई बहुत बड़ा एजाज़ है, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इन्होंने कहा कि छोटे बच्चे ने, आखिरी वाले ने, कि मैं मुस्कुराता हूँ तो लोग कहते हैं कि इतना भी ना मुस्कुराओ, तो और मुस्कुरा लिया करें। इसका जवाब यही है कि वो मेरे से खुश तबई में बोलते होंगे और मुस्कुराएं, कि मैं तो मुस्कुराऊंगा क्योंकि मेरे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है मुस्कुराना, यानी मौके की मुनासिबत से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मीठे मीठे अमीर सुन्नत, अल्लाह के करम से एक रोज़ा मज़ीद हमें मिल गया है रमज़ान शरीफ का। तो अब आप ये इरशाद फरमाएं कि ऐसे कौन कौन से ज़्यादा अमल करें कि जिससे सवाब बहुत ज़्यादा मिले और इस एक दिन में भी हम अल्लाह की कुछ ज़्यादा जिक्र करने वाले, ज़्यादा इबादत करने वाले बन जाएँ। जज़ाकल्लाह। आपके मदनी चैनल, आपकी क्या बात है, अल्लाह आपको सलामत रखे, मदनी चैनल को सलामत रखे। कल मैं अपने 14 साल बेटे से बात कर रहा था, बात में उसने बताया कि मुझे बाबा किसी एक्टर का नाम नहीं याद, क्योंकि बचपन से आपने मदनी चैनल दिखाया, तो मदनी चैनल के अलावा कहीं हम गए नहीं हैं, तो ना मुझे एक्टर
एक्टर का नाम याद है ना किसी क्रिकेटर का नाम याद है। इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और आपको दुआएं देते हैं कि आपकी बदौलत, आपकी बरकत से आज इस दौर में भी हमारी औलाद किसी एक्टर, किसी क्रिकेटर को नहीं जानती है, मदनी चैनल के मुबल्लिगीन को जानती है। माशाअल्लाह हमारे जैसे एक फैमिली है, जैसे हाजी इमरान भाई तो हमारे अब्दुल हबीब भाई तो हमारे अमीन भाई, तो इस तरह सी बातें होती हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ये भी अल्लाह के नेक बंदों के नाम लेते और इन्हीं के जो है वो बातें सुनते हैं। ये इस पे भी अल्लाह का शुक्र, और ये सब आपकी बदौलत हुआ है। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह पाक आपके उसने जन से मुझे अच्छा कर दे। अल्लाह की रहमत से कल एक दिन हमको और मिल गया है, बस हम लोग ना कदरे हैं। देखो आज फैज़ान मदीना में जितने मोतकिफ़ीन हैं इसके आधे भी यहाँ नहीं बैठे होंगे, खाली गैप गैप नजर आ रहे हैं। और जैसे नहीं भागने की तैयारी हो, बॉर्डर पे जैसे पहुंचे हो, ये बाहर चहल पहल, चीजें मंगवा के खाना, वुज़ू खाने पे बैठ जाना। हालांकि ऊपर का बंद कर देते हैं ताकि ऊपर के जाकर मतलब ना सोए, कुछ दीन सीखें। लेकिन मुतकिफ़ीन में बास तो बेचारे बहुत होते हैं, नेक परहेजगार और इबादत के शौकीन, लेकिन एक तादाद है जो पता नहीं आ जाते हैं। और फिर ये कि अब इस वक्त आज आखिरी रात है, यकीन माने ना आज तो यानी कि एक बिल्कुल हमको सरप्राइज मिल गया जैसे, वरना इम्कान था कि कोई मतलब फसाद होता उम्मत में। पिछली बार भी बहुत हुआ था, इस बार भी डर लग रहा था कि यानी कि महसूस किया जा रहा था कोई शायद कुछ ना कुछ हो जाए। अल्लाह ने बड़ा करम फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह पुरसुकून माहौल रहा। तो इसमें बंदा शुक्राने के तौर पर ही मतलब आकर इस वक्त बैठकर कोई दीन सीख ले, फिर कब मौका मिलेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन बेचारे तो चले गए, तो ये तो सुनेंगे भी नहीं कि किस तरह मतलब यानी कि गुजारना है दिन। तो अल्लाह तौफीक दे तो रोज़ा तो रखना है, फ़र्ज है, अल्लाह तौफीक देगा तो ही रखेंगे, वरना इंसान है बीमार पड़ जाता है, कोई ऐसा उज़्र आ जाता है या नफ्स गालिब आ जाता है, नहीं रखने देता रोज़ा। तो रोज़ा भी रखना है, और जो रमज़ानों की इबादतों का अगर मामूल है तो वो कर ले और बढ़ा दे। कि आज की रात का भी मैंने अभी बताया था कि ये बहुत प्यारी रात है, आज आखिरी रात, आज तो फाइनल है ना आखिरी रात। ये भी कि सारे महीने में जो जहन्नम से आज़ाद किए गए, इस एक रात में, आखिरी रात में उसके मजमूए के बराबर आज़ाद होते हैं। तो ये कितनी अहम रात है आज। अच्छा ये भी कौल है कि 30वीं रात लैलतुल क़द्र हो, आखिरी रात, अब 30वीं हो या 29वीं हो, तो आज आखिरी रात है, ये हो सकता है लैलतुल क़द्र हो, जिन बुजुर्गों का कौल है। तो हम अल्लाह करे कदरदान बने। जिस तरह आपने अभी बयान फरमाया, तो एक बड़ी तादाद बाहर भी बैठती है और वहाँ भी चूँकि स्क्रीन और साउंड वगैरह लगा है तो सुनते भी हैं, और जिस तरह आपने तवज्जो दिलाई वो मामला भी होता है। और ये बाहर के मनाजिर हैं, तो है ये बात कमज़ोरी तो अपनी जगह है, लेकिन ये कि बाहर भी हमारे कोशिश होती है कि इस्लाम में बाहर अगर बैठना चाहते हैं तो वहाँ पर भी इनको कोई से ज़रिया दिया जाए ताकि ये सुन लें यहाँ पर शामिल होकर। अब कान में आवाज़ जाती होगी ये तो है, लेकिन जो अंदर आकर सुकून से आदमी सुने ना, इसमें वो बाहर आमद और रफ्त, चलत फिरत, बातचीत करते हुए, और बाहर कुछ चीज़ें खाने पीने के भी सामने हो, ये मिला जुला माहौल होता होगा। क्योंकि जिसको सुनने का शौक होगा ना वो अंदर आ चुके। अभी भी हो सकता है उड़ जाए, अभी आखिरी दुआएं लेने के लिए आ जाए अंदर, जगह भर देंगे इंशाल्लाह। ये उठना भी शुरू हो गए माशाल्लाह। नहीं ज़िंदगी में बाबा बहुत कोऑपरेट तो किया है। अब देखिए जैसे आपने फरमाया, और ये माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, तेरी वहशतों से ए दिल मुझे क्यों ना आर आए, तू उन्हीं से दूर भागे जिन्हें तुझ पे प्यार आए। जिस तरह तासुरात बयान करते वाकई ये लम्हात बहुत याद आएंगे। जी हाँ, ये तासुरात तो यार ऐसे होते हैं कि बस कमाल के होते हैं यार। बास तासुरात तो बहुत कमाल के होते हैं। किसी ने ये भी मुतालबा किया था कि इसको बढ़ाओ,
तासुरात को। ये आदमी वाकई ये तासुरात सुनते होंगे लोग, मदनी चैनल पर भी वक्तन फवक्तन चलते होंगे, ये बात तासुरात बहुत यानी कि तवज्जो लेते हैं। माशाअल्लाह। मैं गाए जी चुराता ही रहा रब की इबादत से गुजारा गफलतों में सारा रमज़ान या रसूल अल्लाह गुजारा गफलतों में सारा रमज़ान या रसूल अल्लाह। मैं सोता रह गया गफलत की चादर तान कर अफसोस मैं सोता रह गया गफलत की चादर तान कर अफसोस खुदारा मेरी बख्शिश पर क़यामत है मेरा मज़ा की रुख़सत जाने आशिक पर क़यामत है गदा तेरे हैरानो परेशान या रसूल अल्लाह। खुदा के बंदे नेकियों में लग गए गुनाहगर तारा बदकारे नादान या रसूल अल्लाह। हुआ जाता है रुख चंद घड़ियों का ये मेहमान या रसूल अल्लाह। सल्लु अलल हबीब। अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक और रोज़ा नसीब हुआ
अल्लाह की करो रहमत है। एक मौका मिला है हमें अपनी चीज़ों को मज़ीद गौर करने, दुरुस्त करने, अपनी नीयतों को मज़ीद बेहतर करने। मैं अमील सुन्नत से ये दरख्वास्त करूँगा, माह रमज़ान जिसमें शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, माहौल बड़ा नेकियों भरा बन जाता है, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हम गुनाह से नहीं बच पाते। और जैसे कि हम ये अशार भी सुनते हैं कि बस मैंने गफलत में गुजार दिया, मैंने यूँ गुजार दिया। और ये हकीकत है कि हमने किस तरह माह रमज़ान गुजार दिया। इसमें भी गुनाहों का सिलसिला जारी रहना, इसमें गफलतें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जब रमज़ान और मुबारक ही रुखसत हो जाता है, शैतान आज़ाद हो जाता है, वो चीज़ें जो हमें गुनाहों से किसी हद तक बचा पाती थी, वो भी चीज़ें एक तरह से जैसे कि माह रमज़ान के जाते ही वो भी जैसे रुखसत सी हो जाती है। अब रमज़ान जैसे अजीम महीने में गुनाह से बचना इतना मुश्किल हो गया, माह रमज़ान गुज़र जाने के बाद अब गुनाह से कैसे बचा जाए, ये एक है बस ये रह कर ये ख्याल आता है। ये भी एक तासुर मैंने सुना था, तो उससे काफ़ी मुझे ये इनकी तासुरात से मुझे मोटिवेशन भी मिली कि मैं रमज़ान के बाद मैं कैसे ख़ुद को बचा पाऊँगा। यहाँ तो मैंने ख़ुद को बचा लिया, जो भी बचाने में जितने कामयाब हुए हों। इस ताल्लुक़ से क्या फरमाते हैं आप? अल्लाह पाक की रहमत माह रमज़ान तक महदूद नहीं है जी, ना उसके बख्शिश के ख़जाने ख़त्म हो जाते हैं, ना कोई लिमिटेड है कि रमज़ान शरीफ में ही वो बख्श सकता है, बाद में नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं कि मायूस तो होना ही नहीं है, मायूसी है ही नहीं। ने अल्लाह ना करे कोई रमज़ान में गुनाहों में पड़ा रहा तो बाद में वो सुधर नहीं सकता, ऐसा नहीं है। बल्कि ये जो कहते हैं ना कि इस रमज़ान में हमको ये मिला वो मिला, हमने नमाजें नहीं पढ़ी, पहले रोज़े भी नहीं रखते थे, हम पहली बार इतने रोज़े रखे या पूरे रोज़े रखे, इसका मतलब पिछली रमज़ानों में गुनाह करते थे, गुनाह करते करते रमज़ान गुजारा और इस रमज़ान में इनकी इस्लाह का सामान हुआ। तो जो इस रमज़ान में नहीं बच सका वो रमज़ान शरीफ के बाद भी अच्छा, फिर एक हमारे ये सिलसिले बयानात जो भी हिसाब किताब है वो सारा साल चलता है। हम सीज़न के लोग तो है नहीं कि खाली सीज़न में जैसे बाज़ अंजुमनें तंजीमें होती हैं जलसा करवा लेती हैं मखसूस दिनों में और कुछ, लेकिन हमारा तो सारा साल सिलसिला चल ही रहा होता है। रोज़ के हज़ारों दर्स हो रहे हैं, मतलब कई मतलब एक्टिविटीज़ हैं जो दीन की खिदमत डेली की बुनियाद पर हो रही है। तो इसमें ये मायूसी तो नहीं होनी चाहिए, ये इज़हार अफसोस हो, तौबा करे, आजिज़ी करे कि मैं नहीं बच पाया, मैं गुनाह करता रहा, वो अपनी जगह पर, लेकिन मायूस ना हो कि अब मैं गुनाह से बचूंगा कैसे। बिल्कुल बचेंगे, अल्लाह चाहेगा तो बिल्कुल बचेंगे। वो चांद रात को बच जाए आदमी, उसके दिल चोट खा जाए, ईद के दिन चोट खा जाए, ईद के बाद चोट जाए, किसी दिन भी चोट खा सकता है दिल, कोई भी टर्निंग पॉइंट आ जाता है इंसान का, और इसमें यह है कि आदमी सुधर जाता है। तो मायूस नहीं होना, हमने मतलब जिद्दोजहद जारी रखनी है गुनाहों से जान छुड़ाने की। मन जद्दा वजदा, ये मुहावरा है अरबी का कि जिसने कोशिश की उसने पा लिया। तो आप कोशिश नहीं छोड़े। निकालने वालों ने कहते हैं ना, पहाड़ से दूध की नहरें निकाली, चलो ये वैसे ही हो सकता है फर्जी हो, लेकिन अल्लाह तौफीक दे आपको तो बगदाद शरीफ से वो नहर ज़ुबैदा, मक्का मुकर्रमा, वो नहर देखी है मैंने। पानी नहीं है अब ना, पानी की ज़रूरत है, अब तो ट्यूबवेल और तरह तरह के मोटरें और लग जाती हैं और अब लेटेस्ट, लेकिन वो मुझे याद पड़ा देखी है, यानी कि बगदाद शरीफ से नहर खुदवा कर मक्के शरीफ तक वो पानी लाया गया है ना। ये आज के दौर में भी किसी शहर से तरह इतनी बड़ी नहर खोदना, ये कोई खाला जी का घर नहीं है। इसके आसार अभी भी आसार हैं। जबल रहमत के जो है उसके यहाँ जो नीचे का जो हिस्सा है ना, वहाँ आप भी उसके आसार मौजूद है कि यहाँ से ये, क्योंकि अरफात के मैदान में हुज्जाज होते थे तो इनको पानी यहाँ से मिला करता था। ये कैसे बनवाया होगा नहर ज़ुबैदा। तो इसमें एक ज़ुबैदा नेक बंदी थी अल्लाह की, हारून रशीद जो खलीफा थे ये भी अच्छे खलीफा थे, और इनकी ये बीवी भी नेक बंदी थी, और
अल्लाह पाक इनको बेहिसाब बख्शे और इनके सदके हमारी मगफिरत करे। अच्छे बादशाह थे, खलीफा थे। तो जुबैदा के इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा तो आपके साथ क्या हुआ? अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। बोला क्या वो आपने नहर बनवाई है उसके लिए? बोला वो नहर तो जिन लोगों ने पैसे लगाए थे उस पर ये उनको मिला, मेरी तो अच्छी नीयत, मैंने मुसलमानों की हमदर्दी में मैंने खैर खाई में जो किया था, मेरी अच्छी नीयत की वजह से अल्लाह पाक ने मुझे बख्श दिया। तो यहाँ ये भी है कि जो लोग जैसे मदरसे का चंदा करते हैं, मस्जिद का चंदा करते हैं, किसी दीनी इदारे का चंदा करते हैं, दावत इस्लामी के लिए चंदा करते हैं, यहाँ भी इनकी नीयत क्या होती है? जेब से 1 टका भी वो नहीं दे पाते बेचारे। नीयत क्या होती है? मैं ये करूं तो अल्लाह के दीन का काम बढ़े, नेकी की दावत इससे बढ़े, जामियातुल मदीना बढ़े, आलिम प्रोडक्शन बढ़े, हाफिज तैयार हों। तो ये इसके लिए बेचारे भागदौड़ कर रहे होते हैं। इस जो वाक़या ना जुबैदा का रहमतुल्लाह अलैहा, इससे उनके लिए भी ये राह निकलती है। नीयत, अच्छी नीयत, पैसा नहीं दिए, नीयत की सवाब मिलेगा। जिन्होंने पैसे दिए उनको भी सवाब मिलेगा, वो उनके लिए हो गया, मेरे लिए नीयत। ये भी मतलब यानी कि है, मतलब अल्लाह पाक करम फरमा जो भी नहरे जुबैदा बन सकती है, क्या नहीं बन सकता? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी मदनी चैनल पे मैं देख रहा था तासुरात ना, मदनी काफिला। तो ये हजरत साहब फरमाए क्या होता है मदनी काफिले में और क्या फायदे हैं इसके, और एक नौजवानों को इस तरफ कैसे आपने लगा दिया, रो रहे हैं और तड़प रहे हैं, ये कोई मनाजिर नजर आए तो इस पे थोड़ा सा बताइएगा। अल्लाह अल्लाह। मदनी काफिला ये होता है कि ये हमारे सारे साल मदनी काफिले सफ़र करते हैं, इनको सफ़र बोलते हैं। बाद औक़ात शरई सफ़र नहीं होता, जैसे कि अब 3 दिन का मदनी काफिला कराची से जैसे निकला तो कराची में ही कहीं अतराफ में इनको मुज़ाफ़ात में इस तरह मतलब ये 3 दिन रुक जाते हैं। दूर अगर भेजते हैं तो ये 3 आने जाने में सफ़र में खर्च हो जाएंगे। तो ये इसमें जाकर मस्जिद में ठहरते हैं, मस्जिद में ठहरेंगे, फिर वहाँ इनके अपना कोई जदवल या शेड्यूल होता है, आपस में मिलजुल कर मदनी मशवरा करते हैं कि आज क्या क्या करना है। फिर खाना भी ये खुद ही वहाँ इंतज़ाम करते हैं ताकि सस्ता पड़ता है इसमें, वरना होटल से महंगा पड़ता है। तो इस तरह मौके की मुनासिबत से ये तरकीबें करते हैं इस तरह। तो ये वहाँ सीखते हैं, दीन सीखते हैं, गुनाहों से बचने के वहाँ दर्स होते हैं, जिसमें कभी जैसे कि झूठ बोलने के बारे में दर्स हुआ, तो कभी किसी मुसलमान या किसी पर भी जुल्म करने पर कुछ मजमून बयान हुआ, तो लोगों को तकलीफ मत दो इस पर बयान हुआ। तो इस तरह लोगों पर बड़ा असर पड़ता है। और बाज़ औक़ात ये कि इस 3 दिन के मदनी काफ़िले में सफ़र करने के बाद बेनमाजी था तो नमाजी को लौटेगा, दीगर गुनाहों में पड़ा था तो दीगर गुनाह छोड़ देगा, डाकू था डकैती छोड़ देगा, चोर था चोरियां छोड़ देगा। इस तरह की मतलब है कि ये तरकीब होती है। और हिदायत अल्लाह देता है, आदमी भी सुधरते, जिसकी किस्मत होता है सुधर भी जाता है। ये कोशिशें होती है और ये सवाब का काम है। ये मैंने मुख्तसर सा आपको नक्शा खींचा मदनी काफिले का। बाकी अब रोने धोने का तो ऐसा है कि जिसको अल्लाह तौफीक दे। तो यहाँ ऐसा माहौल है, मैंने कुछ भी नहीं किया, एक माहौल बना हुआ है। ये खौफ खुदा में रोते हैं, इश्क रसूल में रोते जा रहे। ये बातें जब कोई जिसने सुनी ना हो कभी तो उसको तो यूँ होगा नहीं क्या है, या सुनी भी थी तो ज़रूरी नहीं है कि उसको मतलब असर भी पड़े। यहाँ एक माहौल होता है कि अगर खुद रोना नहीं आता दूसरे को रोता देख कर रोना आ जाता है, दिल पर एक रिक्कत तारी हो जाती है। ये भी होता है, करंट लगता है जिसको बोलते हैं ना, करंट लगता है। तो इस तरह मतलब ये कि यहाँ एक माहौल बना हुआ है कि ये लोग रोते हैं, इश्क रसूल में रोएंगे। अभी जैसे कि हाजियों का सीज़न आया, इंशाअल्लाह महफिल मदीना जब होगी हाजियों की, हमारे यहाँ होती है हर साल होगी इंशाअल्लाह। तो महफिल मदीना में जो
हुज्जाज होते हैं जिनका हज का सफ़र तय होता है, तो उनको ख़ास इनवाइट किया जाता है, हाजी जमा होते हैं। तो इनमें दूसरों को मना नहीं होता, सभी को आने की इजाज़त होती है, लेकिन हाजियों को ख़ास कर मतलब इन्हें के वो खुसूसियत दी जाती है। हाजी जमा होते हैं, फिर महफिल नात होती है, इसमें भी आशिकान रसूल जो हैं वो रोते हैं कि अफसोस हम रह गए, काश हमको भी हज नसीब होता, काश हम भी मक्के मदीने की हाज़िरी से मुशर्रफ होते हैं। तो इस तरह फिर नातों में, फिर इश्क़ रसूल में, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, शफाअत की खैरात लेने में, तो इस तरह रोते हैं। और ये एक सआदत की बात है। अल्लाह हम सभी को रोना नसीब करे। रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं। रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं। ज़िक्र मोहब्बत आम है लेकिन सोज़ मोहब्बत आम नहीं। मोहब्बत का जिक्र तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन मोहब्बत का सोज़ ये किसी किसी को मिलता है, ये अल्लाह की अता होती है। तो ये रमज़ान शरीफ ने हमें क्या नहीं दिया, किसी मग़फ़िरतें, बख्शिशें, नेकियों का मतलब तादाद बढ़ गई कि एक नेकी करो तो इसकी बहुत सारी नेकियां मिल जाएं, नफल करो तो फ़र्ज के बराबर सवाब, फ़र्ज करो तो 70 गुना, मतलब हर वक्त रहमतें बरस रही हैं। इसको याद करके कि बंदा के इतना प्यारा महीना जा रहा है, ओह मैंने तो कोई सा फ़ायदा ही नहीं उठाया, आखिरत का फ़ायदा। तो इस तरह वो रोना आता है, वो माहौल है, अलविदा पड़ी जाती है, दिल पर एक असर पड़ता है, लोग रोते हैं। यहाँ मतलब ख़ास हमारे दावत इस्लामी के जहाँ भी माहौल है, वहाँ इसकी कहीं कम कहीं ज़्यादा ये आपको झलक मिलेगी। आप जहाँ भी हैं अपने यहाँ दावत इस्लामी का जो भी आप देखें मरकज़, तो वहाँ आया जाया करें। हर हफ्ते को हर जुमेरात को इज्तिमा होता है मगरिब में, वहाँ शरीक हुआ करें। आजकल एतिकाफ़ की अब तो आखिरी रात है, अगर आप आज की रात और दिन वहाँ गुजार लें उनके पास, तो शायद आपको प्रैक्टिकली समझ जाएगा कि ये क्यों रोते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। सुना है आसमान से जो बलाएं उतरती हैं जानवर इन्हें देखते हैं, क्या ये दुरुस्त है? आसमान से बलाएं उतरती भी हैं या क्या? अशार में तो कि इस आसमां से कह दो, तो इस आसमां से कह दो हम पर बला न डाले। आसमान से आया बलाएं उतरती। बला से मुराद लोग ये जिन्नात समझते हैं, सताने वाले जिन्नात है, वो भी बला है। बला मजमूई तौर पर बला जो ना आफत को बोलते हैं, है ना, आफत, मुसीबत जी, आजमाइश, हदीस में यूँ है कि जो दुआ है वो बला के नाजिल होने से पहले और बाद में दोनों में दुआ मुफीद होती है। वो दुआ बला उतरना उसको रोक रही होती है। तो बला से मुराद वही, यानी ये वो वाली बला नहीं जो जानवरों जी, जिन, तो ये जिन भी जरा आजमाइश में डालता है जी, हर तरह की आजमाइश है जो भी हो आ गई इसमें। तो दीनी आजमाइश जो नहीं ज्यादा खतरनाक है कि आदमी मतलब देखे अल्लाह के बारे में शक में पड़ जाए, माज़ अल्लाह, या रसूल के बारे में शक पड़ जाए, उसको सहाबा के बारे में, अहले बैत के बारे में उसको शुकूक व शुबहात पैदा हो जाए और वसवसों का शिकार हो जाए, या नऊज़ु बिल्लाह मतलब कोई गलत बात जहन में बैठ जाए। तो ये बला बहुत ख़तरनाक है। बाकी जिस्मानी बलाएँ, मुआशरती बलाएँ, घरेलू बलाएँ, ये भी ज़रा हम इनसे भी पनाह मांगते हैं। वो बलाएँ ईमान लेवा हो सकती हैं, ये बलाएँ ज़्यादा जान लेवा है। जान तो एक दिन जानी है, ताहम परेशानी से भी अल्लाह पाक हमको बचाए इन परेशानियों से। लेकिन वो खतरनाक ज़्यादा है, बीमारी है, जिस्मानी बीमारी। हम उसी के लिए मर रहे होते हैं कि इसका इलाज हो जाए।
हकीकत में बीमारी जो है ना, इनको अगर हम 3 हिस्से करते हैं, 3 हिस्से, सबसे हल्की बीमारी है ना ये जिस्मानी बीमारी, चाहे कैंसर हो, ये हल्का है, सबसे हल्का मर्ज है, हल्की बीमारी है। दूसरी किस्म हम करते हैं उसको गुनाह की बीमारी, ये कैंसर से भी खतरनाक है। कैंसर के जरिए बंदा जन्नत में जा सकेगा, हाँ सवाब मिलता है। बेसब्री करे तब भी, चूंकि इसको तकलीफ आई, तकलीफ का सवाब मिलता है। कि जैसे हदीस पाक में फरमाया कि कांटा भी चुभ जाए तो वो गुनाहों का कफारा बनता है। यहाँ ये शर्त तो नहीं कि सब्र करेगा तो ही गुनाहों का कफारा बनेगा, इसको, और ना इसमें कोई नीयत शर्त है। तकलीफ आ गई, नीयत क्या करे इसमें? नीयत करके अगर तकलीफ उठाएगा तो फिर फंस जाएगा। मैं जख्म करता हूँ नीयत करके के सवाब मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, गुनाह मिलेगा, ये गुनाह होगा। खुद ब खुद हाथ काट दिया ना चाहते हुए, सवाब मिलेगा। तो एक तो ये कि, और गुनाह पर सवाब नहीं है, गुनाह पर अजाब है। तो यूं मतलब कैंसर का मरीज है, टीबी का मरीज है, हमदर्दी के काबिल है, लेकिन ये कि ये जन्नत के रास्ते पर चल पड़े हैं, इनके लिए ये मरज इतना मसला नहीं है। गुनाह ये खतरनाक, ये दोज़ख के रास्ते की तरफ है, ये खतरनाक है। अच्छा, अब ये दूसरी कैटेगरी हुई, ये भी बाहर लेने के इससे बड़ा मरज भी है, वो है कुफ्र का मरज, कुफ्र की बीमारी। तो जिस्मानी बीमारी से गुनाहों की बीमारी खतरनाक, और गुनाहों की बीमारी से कुफ्र की बीमारी खतरनाक। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने हमें कुफ्र की बीमारी से महफूज रखा कि हम हैं मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह। हर मुसलमान इन मानों कर कुफ्र के मरज से बचा हुआ है, लेकिन कब लग जाए ये मरज, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये गुनाह का मरज जो है ना, ये कुफ्र का कासिद, बुजुर्गों ने इसको कहा है, ये कुफ्र का कासिद है। ये गुनाहों का मरज कुफ्र तक बंदे को ले जा सकता है। तो इसलिए इस गुनाहों के मरज की भी दवा होनी चाहिए, इसका इलाज होना चाहिए। और इसका एक अस्पताल जो है ना, उसका नाम है आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना, कि यहाँ इस मरज का इलाज होता है, गुनाहों का कोशिश की जाती है। और माशाअल्लाह एक से एक लोग आते हैं जो बेनमाजी थे कल तक, नमाजी बन के जाते हैं यहाँ से, अल्लाह की रहमत से। तो अल्लाह पाक हमें इन तीनों बीमारियों से हिफाजत फरमाए। जिस्मानी बीमारी भी हम बर्दाश्त नहीं करते, जो मौलिक बीमारी हलाक करने वाली, बाकी अब नज़ला हो गया तो खांसी थोड़ी बहुत हो गई, तो कोई हल्का फुल्का बुखार आ गया, तो ये इससे मामलात नहीं है जिनसे आदमी को बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है। जिसको बोलते हैं ये तो चलता है, तो हाँ ये चलता ही है, छोटी है ना। तो मौलिक मरज, जैसे कैंसर मौलिक है, हलाक करने वाला है, टीबी ये भी मौलिक से है। इसी तरह कोई शदीद कमर के दर्द होते हैं, तो पेट के दर्द होते हैं, सर फट रहे होते हैं बेचारों के, बाजों को दर्द के मारे, जिसमें बहुत शिद्दत होती है, तो ये यानी कि बहुत परेशान कुन मरज होते हैं। बाकी हल्के फुल्के जो है ये इतने परेशान कुन नहीं होते, लेकिन बाद लोग इस पर भी मतलब हो वावेला बचा देते हैं, बचाना नहीं कि बड़ी बीमारी पर भी हो वावेला ना बचाए। सब्र करके भी अज्र कमाया जा सकता है, सब्र करें, अल्लाह पाक इस पर भी अज्र देगा। बेसब्री से बीमारी नहीं जाएगी, परेशानी नहीं जाएगी, बल्कि सब्र के जरिए जो हाथ आने वाला सवाब था वो चला जाएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग पैदाइशी ही पागल होते हैं, क्या उन पर भी नमाज रोज़े माफ़ होते हैं? अगर वो हैं पागल, तो इधर तो जिसको बोलते हैं पागल है, पागल की तारीफ ही है। जिसको मजनून लिखा होता है किताबों में, तो पागल वो होता है जो बिला वजह गालियां बक रहा है, तो पत्थर मार रहा है, उसको कोई होश ही नहीं है, ये पागल होता है। बाकी अब कभी होश की बात करता है, कभी बहक जाता है, तो ये इसको पागल नहीं बोलते, ये गालिबन मातू है ना, ये मातू कहलाता है। मातू माने नीम पागल समझ लो,
ना इसको नमाज माफ ना रोजा माफ। उसको तो यानी वो तो है ही नहीं ना बेचारा, उसको पता ही नहीं नमाज होती क्या है, रोजा क्या होता है। तो वो समझो कि वो जो दूध पीता बच्चा ना उसकी तरह है, नाबालिग है। नाबालिग में भी कैटेगरी होती है, ये तो बिल्कुल समझो कि दूध पीते बच्चा बिल्कुल गया गुजरा ना, कुछ भी नहीं पता इसको। आपकी बारगाह में मेरा ये सवाल है कि टीबी वाले मरीज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खांसते हैं, खांसने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जिसकी वजह से वो बेसुकून हो जाते हैं। तो आपकी बारगाह में मेरी ये अर्ज़ है, कोई ऐसा वजीफ़ा इरशाद फरमा दें जिससे उनको सुकून मिले और उनकी खांसी में भी आराम हो जाए। अल्लाह पाक शिफा कामिला अजला नाफिया अता करे। वाकई है मरज़ तो ख़तरनाक, और ये डॉक्टरी एतबार से टीबी के मरीज़ के बलगम से बचना होगा। कि जो बलगम जब निकलता है, छींकता है, खांसता है, जैसे वो कोरोना के मसाइल हैं, उसकी भी जो छींक से कोरोना के मरीज के या नाक से बहने वाली रतूबत से, इनसे मतलब यह कि बारीक जो बूंदकियाँ उड़ती हैं उनमें कोरोना होता है, ख़तरा होता है। मुख्तलिफ इसकी तहकीकात इन लोगों ने की हैं, पाँव के साथ भी आ जाते हैं, और इस तरह फ़ज़ा में बाद जगह मुअल्लक भी रहते हैं जहाँ उसने छींका था, या ये तरह तरह की डॉक्टरों की तहकीक हैं। तो इसमें भी ये होता ख़तरनाक है, इसके बलगम से, छींक खांसी से दूर रहना होगा। कभी ये छींके खांसे तो वो तरकीब ऐसी करेंगे उसका दिल भी ना दुखे और ख़ुद को बचाएं भी। अल्लाह पाक हिफाजत करने वाला है। तो ये कि ये इस तरह का मरज़ है ये टीबी, अल्लाह पाक रहमत की नज़र। तो इसके लिए अपने जो तावीज़ात का बस्ता है ना, वहाँ से वो तावीज़ है, मतलब अब मैं आपको यहाँ बताऊँ तो अब कर नहीं पाएंगे, शायद वो बुध को लिखना होता है, या मुस्तबीन या मुस्तबीन या मुस्तबीन, और एक एक कागज़ की पर्ची खानी होती है। वो मीम का गोल दायरा खुला रहे, मीम का बस इसमें एक ही है जिसका खुला रखना है दायरा। तो ये तैयार लिखे हुए मिल जाएंगे आपको इंशाअल्लाह अपने बस्ते से, मकतबतुल मदीना के बस्ते से। तो ये हर तरह की खांसी के लिए मुफीद है। कागज़ की टुकड़ी पानी के साथ गोल करके निगल लें। ये कलील मिकदार में कागज़ होगा, नुकसान नहीं करेगा। रूहानी इलाज उसका खांसी टीबी वाले का, ला इलाहा इल्लल्लाह 75 टाइम 75 बार पढ़कर दिल और सीने के मरीजों के सीने पर दम करना बिफज़लिही तआला मुफीद है, फायदेमंद है। ला इलाहा इल्लल्लाह 76 बार टीबी का मरीज भी पढ़ के अपने सीने या दिल पर फूंक मार दे। और भी खांसी के अमराज, खांसी के जो इलाज हैं, ये घरेलू इलाज, ये मकतबुल मदीना का किताब है 100-125 पेज की, उसमें बहुत सारे इलाज, बहुत सारे औराद वज़ाइफ जमा किए हुए, वो भी आप ले सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अला अच्छा, मुहम्मद। इज्तिमाई एतिकाफ 14 याद एतिकाफ, इज्तिमाई याद एतिकाफ, ये 14 मई को होगा। हफ्ता, इस हफ्ते को नहीं, इसके बाद हफ्ता जो आएगा उसमें होगा। वो चूंकि अब इस वक्त का असर में तो ऐलान हुआ था, लेकिन हो सकता है कि अब रात वाले भी कुछ अल्लाह करे सुन रहे हो आज, तो उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे मोतकिफिन, हमारे हज़ारों मोतकिफिन इस वक्त कराची में दीगर मसाजिद में होंगे, तो उनको भी अल्लाह करेगा इत्तला मिलेगी, वो भी हो सकता है तशरीफ ले आए। और बाहर शहरों में तो ये अपने अपने तौर पर इंशाअल्लाह स्क्रीन लगाकर जमा होंगे ना। जी अच्छा,
تو ان میں جو جیسے ملاقات کا ایک جذبہ ہوتا ہے, شوق ہوتا ہے اسلامی بھائیوں کو, تو ان کے لیے ایک پیکیج یہ رکھا ہے کہ یعنی کوئی کسی ایک پر عمل ہو, مسلسل 12 ماہ تک ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کیا ہو, یا 72 نیک اعمال میں سے کم از کم 50 پر 92 دن یا اس سے زیادہ عمل کیا ہو. 2022 عیسوی میں 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کر لیا ہو, اس ماہ رمضان میں 2 بار یا آخری 10 دن میں 1 بار ختم قرآن کر لیا ہو. تراویح میں پڑھنا یا سننا شامل نہیں ہے. ہر ہفتے رسالے کا اعلان ہوتا ہے, تو 245 رسالے اب تک ہو چکے ہیں یا 246, تو ان میں سے کم از کم 192 رسالے پڑھ چکا ہو, یا 12 میں سے 8 دینی کام 92 دن سے کرتے ہوں, یا ہفتہ وار سنت وبر اجتماع میں اب سے لے کر پورا سال شرکت کی ہو ہر ہفتہ وار اجتماع میں. کہ ان میں 12 کی رعایت ہے, تو 3 اجتماع جو ہیں مہینے میں کم از کم 3 اجتماع اٹینڈ کیے ہوں. لیکن دیکھیں اجتماع جو ہوتا ہے مغرب سے لے کر اشراق چاش تک ہوتا ہے, تو چلو اس میں اگر کوئی گھنٹہ 2 گھنٹہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو کم از کم یہ 3 اجتماع مہینے میں اس طرح اٹینڈ کیا ہو کہ وہ رات بھی وہیں رکا ہو. پہلے تو رات اعتکاف کرتے کہتے تھے اس کو, اب کوئی یہی کہہ رہے ہیں نا, تو مہینے میں 3 بار اجتماع میں حاضری بھی دی ہو اور رات اعتکاف بھی کیا ہو, تو انشاءاللہ وہ بھی ٹوکن لے سکیں گے. اور چاند رات سے جو کورس میں شرکت کریں گے مختلف کورسز میں, تو انشاءاللہ ان کی ملاقات کی بھی ترکیب ہے گی, لیکن ان کی ملاقات اب جو عید کے بعد ہفتہ آئے گا مدنی مذاکرے کے بعد, چاند رات کو ویسے ہی شاید بہت زیادہ ہوں گے, اور یہ چونکہ یہاں ہیں مطلب جو کورس والے, تو انشاءاللہ ان سے بعد میں ملاقات ہو سکے گی. اس آنے والے ہفتے کو عید کے بعد انشاءاللہ کورس والوں سے ملاقات کی ترکیب رہے گی. اب بھی جو کورس میں جنہوں نے نئی ترکیب بنائی تو وہ اب بھی نام لکھوا دیں, اور PCO کورس ہیں, جو آپ کو کورس کرنا ہو وہ کر لیں. فیضان نماز کورس ہے, فیضان قرآن کورس, پتہ نہیں کیا کیا کچھ تو بھول جاتا ہوں, وہ 8 دن کے 12 دن کے 7 دن کے 1 ماہ کے طرح طرح کے کورسز ہیں, کر لیں, کچھ سیکھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ عید والے دن جو ہمارے ناشتے کا جو خرچہ تھا, ایک ہمارے اسلامی بھائی نے پیشکش کی ہے کہ وہ امیر علیہ السلام قبول فرمائے, میں انشاءاللہ پیش کروں گا. ماشاءاللہ بڑی بات ہے, اللہ پاک قبول فرمائے, اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. بڑی یعنی کہ دل میں خوشی داخل ہوئی, اللہ پاک آپ کو جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ دے کر خوش کر دے, اور آپ کو آپ کے ماں باپ بھی ساتھ ہوں, آپ کی بال بچے بھی ساتھ ہوں, مجھے بھی لیتے جانا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. مرشد محترم الحمدللہ یہاں پر عاشقان رسول بہت سارے موجود ہیں, اور ماشاءاللہ ابھی آپ نے نیتیں کروائیں تو بہت سارے اسلامی بھائیوں نے نیتیں بھی کی ہیں. کچھ اسلامی بھائی اپنی نیتیں بھی پیش کریں گے, اور آپ کی خدمت میں کچھ اسلامی بھائی سوال بھی عرض کریں گے. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی احمد ہے, میں ٹنڈلائٹ سے تشریف لایا ہوں. میرا امیر علیہ سنت کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ رمضان کے قضا روزے کب تک رکھ سکتے ہیں؟ جیسے رمضان شریف پورا ہو, شوال المکرم عید کے دن نہیں کر سکتے, عید کے بعد سے شروع کر دیں, جتنا جلدی ہو فارغ ہو جائے آدمی.
بذریعہ سوال آپ کی خدمت میں ان کی حاضری ہوئی ہے تو یہ اپنی نیت کا بھی اظہار کرنا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ. اس سال ہم نے 10 دن کا اعتکاف کیا ہے، انشاءاللہ 30 دن، آئندہ سال 30 دن کا اعتکاف کرنے کی نیت ہے. ماشاءاللہ. یہ 30 دن پہلے کہتے تھے ہم، 30 کا بعض اوقات 3 سمجھ میں آتا ہے، اس لیے 1 ماہ پورے ماہ رمضان کا، پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کرنے کی نیت ہے. 29 دن بھی تو ہو سکتے ہیں نا، تو پورے ماہ کا انشاءاللہ. جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کو اپنی نیت پر استقامت نصیب کرے اور ایسے اسباب بھی کرے کہ آپ اعتکاف کر پائیں. ایک اور اسلامی بھائی آپ کی خدمت میں سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام راشد حسین اتاری ہے. میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ رمضان المبارک کے قضا روزے اگر شوال المکرم کے 6 روزے مکمل ہونے کے بعد رکھیں تو گناہ تو نہیں؟ 6 روزے چونکہ حدیث سے پاک میں ہیں تو اس لیے وہ 6 روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں کہ اس سے بھی گناہ نہیں ہے، اگر رکھے گا تو کوئی مسئلہ نہیں. جی جی 6 روزے بھی رکھ لیں اور بعد میں قضا کر لیں، یا پہلے قضا کر لیں بعد میں پورا مہینہ ہے نا تو سارے مہینے کے تو قضا نہیں ہوں گے، کسی کا 1-2 رہ جاتے ہیں تو پہلے عید کے بعد قضا کر لیں، بعد میں شش عید کے روزے رکھ لیں پورے مہینے میں. یہ عوام میں غلط فہمی ہے کہ عید کے فوراً بعد عید کے دوسرے دن شوال یا شش عید کے روزے رکھنا ضروری ہے. ضروری نہیں ہے. عید کے بعد پورے مہینے میں جب بھی روزے رکھیں، بلکہ اب بہتر یہ کہ ناغے سے رکھیں. کنٹینیو 6 رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، رکھنا چاہے تو منع بھی نہیں ہے. اور جو رکھیں گے وہ جنہوں نے اگر ابھی تک نیتیں نہیں بھیجی تو اپنی شعبہ اصلاح اعمال کے ذمہ دار کو نیتیں بھیج دیں تو انشاءاللہ یہ سارا مہینہ مدنی مذاکرے میں نیتوں کی تعداد کا اعلان بھی کیا جاتا رہے گا، تو اس سے انشاءاللہ جو ترغیب ملے گی دوسروں کو بھی. سیدی مزید ایک اسلامی بھائی سوال عرض کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ارسلان اتاری کراچی سے 10 دن کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوں. ماشاءاللہ. حضور آپ سے یہ سوال عرض ہے کہ عید کے دن ہمارا ایسے لوگوں سے، ایسے دوستوں سے اور رشتہ داروں سے سامنا ہوتا ہے جن سے ہم پورا سال نہیں ملتے، تو عید کے دن ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے ہمیں؟ اچھا رویہ رکھنا چاہیے، سبھی سے اچھا رویہ رکھنا چاہیے. اور رشتہ داروں سے سال بھر میں ملنا ہی تو ابھی تو مطلب ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. وقتاً فوقتاً رابطہ رکھنا چاہیے اور دوستوں سے بھی، پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، پڑوسی سے بھی میل ملاپ ہو، ان کے سکھ دکھ میں حصہ لیا جائے. پڑوسیوں کو ہمارے ہاں کوئی اہمیت اتنی نہیں دی جاتی. جو بھی آپ کے یہاں پکے اچھی چیز یا کوئی مطلب خاص موقع آیا، عید کا موقع ہے جیسے، تو کچھ نہ کچھ ان کے گھر پہ بھی بھیجا جائے. آپ بولو کہ غریبوں ہی کے گھر بھیجیں، ضروری نہیں ہے. بھلے لوگ کھاتے پیتے ہیں، آپ دیں گے تو خوش ہوں گے، محبت بڑھے گی. بھلے آپ اپنے غریبی حساب سے دے دیں، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو تھوڑا سا کوئی، جیسے اب شیر خرما عام طور پہ سوئیاں یہ بنتی ہیں عید کے دن، بھلے انہوں نے ایک چڑھائی ہو سوئیوں کی، آپ اتنا سا پیالے میں بھیج بچے کو دے دیں گے نا کہ یہ فلاں کے گھر سے، ان کو خوشی ہوگی. جیسے قربانی کا گوشت بانٹتے ہیں تو جن کے قربانیاں ہوتی ہیں ان کے یہاں بھی تو پہنچاتے ہیں نا، ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو یہ محبت بڑھتی ہے، اس سے ثواب کا کام ہے. تو یہ ماحول جو ہے پڑوسیوں میں بھی آپ رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 谢赫伊里亚斯卡蒂里，我们在家里用这样的床做礼拜，我们不直接在地上做礼拜，您觉得怎么样？ چائنا سے ہمارے جو خیر یہ جو ٹیبل دکھایا جا رہا ہے اگر یہ پاک صاف ہے، نماز تو اس پہ ہو جائے گی، لیکن یہ اپنے آپ کو مشقت پہ ڈالنے والی بات ہے.
कि सारी मस्जिदों के फर्श पर नमाज पढ़ी जा रही है, इसका क्या? तो यूं खाली वहमात से, वसवसों से कि ये जगह नापाक है, नापाक हुई होगी, कभी किसी ने कुछ कर दिया हो, तो ये वहमात की गुंजाइश नहीं। आप जो जहाँ नजासत नजर नहीं आ रही और कोई पत्ता ही कुछ नहीं, तो वो पाक है, सारी जमीन पाक है। हाँ, जहाँ कन्फर्म है कि नजासत गिरी थी और अब भी वो अगर सूख कर उसका असर जाता रहा बिल्कुल, या धुल गई या उस पर कोई रगड़ लग गई और ये नजासत नजर ही नहीं आ रही, साफ हो गई, तो अब भी ये फर्श पाक है। लेकिन इस तरह जो फर्श पाक होता ना, कि जो मतलब सिर्फ सूख कर पाक हुआ, तो उस पर तयम्मुम नहीं हो सकता। इस तरह वहमात करके ये कौन इस तरह तख्ते बनाएगा? इस्लाम में कोई सी इस तरह की सूरत है नहीं। वसवसों की वजह से अब तख्ते बनाए तो फिर कोई नमाज भी नहीं पढ़ेगा, बोलेंगे यार ये सब करना पड़ेगा अपने को, ना घरों में जगह होती है इतना बड़ा कोई तख्ता बिछाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी का जो शोबा है इसमें चाइनीज़ लैंग्वेज के हवाले से भी हमारे मुबल्लिगीन जो हैं इसमें कोशिश कर रहे हैं, और ये आज इनकी मजलिस भी यहाँ मौजूद है 3 दिन से। और ये माशाल्लाह फारूक तहसील हैं हमारे उलमा जो चाइनीज़ मुबल्लिगीन को कोर्स करवाती हैं, और दुनिया भर में मुख्तलिफ़ मकामात पर मौजूद चाइनीज़ में नेकी की दावत आम करने का भी सिलसिला है। और अल्हम्दुलिल्लाह चाइनीज़ वेबसाइट भी दावत इस्लामी ने बनाई है, जिसमें मदनी चैनल के क्लिप्स जो हैं उनके सब टाइटल के साथ और डबिंग और मुबल्लिगीन के मदनी फूलों को चाइनीज़ सोशल मीडिया पर आम भी किया जा रहा है। जी माशाअल्लाह, ये माशाअल्लाह हमारे मुबल्लिगीन हैं जो चाइनीज़ में काफ़ी वर्क बढ़ा रहे हैं। माशाअल्लाह, वाह क्या बात है, अल्लाह बरकत दे। चाइना में भी इंशाअल्लाह दावत इस्लामी की धूमधाम होगी इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, एक बात बता दूं कि जो मस्जिद बैत बनाई जाती है घरों में, उसमें अलबत्ता ये कि अफजल ये कि ये औरत या मर्द भी चाहे तो एक चबूतरा सा बना ले और उसको नुमाया कर दे। तो ये जो तख्ता दिखाया, अगर ये मस्जिद बैत के तौर पे फिक्स कर दिए जगह कि अब यहाँ नमाजें पढ़ी जाएंगी, इसको पाक साफ रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, तो हो सकता है फिर चबूतरे के कायम मकाम ये हो जाए। वरना कि जहाँ जहाँ नमाज पढ़नी हो वह चबूतरा ही होना चाहिए या ये तख्ता ही होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। और चबूतरा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब अगर जगह ही किराए की है तो वहाँ चबूतरे की इजाज़त थोड़ी मिलेगी। फिर ये कि वो जो मालिक मकान है वो इजाज़त देगा तो चबूतरा बना सकेंगे, वरना नहीं। अगर आप ऑनर हैं तो फिर अपनी जगह में चबूतरा बना सकते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, तो उसके साथ ये एडजस्ट कर लीजिएगा जवाब को इंशाअल्लाह। और ये चाइनीज़ डिपार्टमेंट के जो हमारे इस्लाम भाई हैं, ये उलमा मदनी भी हैं और ये सुन्नत एतिकाफ में शामिल हैं यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये चाइनीज़ जानते हैं जी, ये चाइनीज़ जानते हैं, कोर्स भी कराते हैं अभी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ये मदनी काफिले में सफ़र भी करेंगे जी, क्या फरमाते हैं? ये चांद रात को तो इनका तो ये चाइनीज़ के कोर्स का तो कोई ऐलान हुआ नहीं है। अगर हुआ है तो फिर तो ठीक है, ना हुआ तो इनको भी मदनी काफिलों से महरूम तो नहीं करना चाहिए ना। मैंने आजमाइश पे डाल दिया ना, पूछ के। अल्लाह, चलो मेरे नसीब। अल्लाह अल्लाह, नहीं एक भी हरकत में नहीं आ रहा। अल्लाह नहीं है, पाकिस्तानी है, समझे क्या नहीं। नियत का इजहार तो फरमा रहे मदनी काफिले में चांद रात से। मुर्शिदी लब्बैक इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। इंशाअल्लाह में बैनर पकड़ा हुआ ना शायद, बोलना तो मुंह से है ना। और कौन कौन? एक जाएंगे ओनली, एक का काफिला नहीं बनता, कम से कम 7 होने चाहिए यार। जी जी इंशाल्लाह। लेकिन खैर ये दूसरों के साथ एडजस्ट हो जाएंगे। अगर नियत बनती तो इजहार करें इस्लाम। हाँ, अगर ज़हन बनता है कि करना है तो, वरना तो आपको बता झूठ तो बोलना ही नहीं अपने को।
تیار माशा ہیں بابا؟ تیار ہیں लगता है कि यानी انشاءاللہ یہ رات مدنی قافلے کے لیے कि تیار सभी ہیں؟ तैयार हैं या अक्सरियत तैयार है? نہیں ہاتھ اٹھائیں. हाथ उठाए माशाअल्लाह. 4 اسلامی بھائی ہیں माशाअल्लाह. हाँ, बाकियों को मजबूरी होगी. بابا ان سے 5-6 तो हैं मेरा ख्याल है. ان سے چائنیز زبان میں مدنی مقصد سنیں. सुभान अल्लाह. چلیں جی سنیں. माशाअल्लाह. پیشونولی وان شازه چه خوش در من کانسان آنلاین انشاءالله سواجد. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. सुभान अल्लाह. माशाअल्लाह. क्या बात है. यह दावत इस्लामी देखो चाइनीज में भी नेकी की दावत दी जा रही है हमारे यहाँ. अल्हम्दुलिल्लाह. सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लम. या सय्यदी मजीद एक इस्लामी भाई आपसे सवाल अर्ज करना चाह रहे हैं. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मेरा नाम मोहम्मद जवाद रज़ा तारी है. या सैयदी आपकी खिदमत में सवाल है कि शवाल के 6 रोज़े किस तरह रखें? जिस तरह रमज़ान के रोज़े रखे हैं आपने, रात में नियत कर लें और सहरी करें तो ये भी सुन्नत है रोज़ादार के लिए. फिर सुबह सादिक से रोज़ा शुरू हो जाएगा. जिस तरह रोज़ा पूरा किया जाता है उस तरह पूरा कर लें. एक दिन छोड़कर एक दिन रखें तो भी अच्छा है. भाई ईद के दिन नहीं रखना है. सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये अभी हमारे मकतबतुल मदीना के ज़िम्मेदार ने पैगाम भेजा है कि चाइनीज़ ज़बान में आसान जो तर्जुमा कुरान है कंजुल इरफान, तो इसका चाइनीज़ में भी तर्जुमा कुरान का काम जारी है. अल्हम्दुलिल्लाह. माशाअल्लाह. वाह. मदनी मुज़ाकरा मदनी मुज़ाकरा. আমার নাম মোহাম্মদ সাব্বির হুসাইন আত্তারি. আমির আহলে সুন্নাতের কাছে আমার একটি প্রশ্ন হচ্ছে, আযানের সময় সালাম দেওয়া যাবে কি? এই বিষয়ে যদি কিছু বলেন তাহলে আমি অনেক উপকৃত হব. अजान के वो सलाम कर सकते हैं, वरना ना दे. सलाम ना करें, अजान का जवाब दे. यानी अजान हो रही हो तो अदब यह है कि सलाम ना करें. सलाम ना करें, कलाम ना करें, बातचीत भी ना करें. बातचीत के बारे में तो बहार शरीफ में लिखा है फतह रज़विया के हवाले से कि बुरे खात्मे का खौफ है जो अजान के दौरान बातचीत करे. अल्लाह पाक हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए आफियत के साथ. सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम. 3 मर्तबा जिसने पढ़ा उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली. आइए मिलके पढ़ते हैं. ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम. ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम. ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति
السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ امیر علیہ سنت نے جو شوال المکرم میں 6 روزے رکھنے کی جو ترغیب ارشاد فرمائی تھی تو کثیر اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے اپنی نیتیں پیش کی ہیں. اب تک جو ہمیں کارکردگی ملی ہے اسلامی بھائیوں کی تعداد نیت کرنے والوں کی 5550 اور اسلامی بہنوں کی تعداد ملی ہے 7356. یعنی ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں نے جو نیتیں پیش کی ہیں وہ ہیں 12906. تو یہ نیتیں جمع کرنے کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ الکریم، اور کل بھی مزید جو نیتیں ہوں گی وہ بھی بیان ہوں گی، اور یوں ہر سیٹرڈے جو مدنی مذاکرہ ہوگا اس میں انشاءاللہ الکریم ہم یہ نیتیں اور پھر اس کے بعد کارکردگی بھی یہ امیر علیہ سنت کو پیش کریں گے. انشاءاللہ ڈھیروں دعائیں حاصل ہوں گی. ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر 1، کیا پچھلی امتوں سے قبر میں سوالات ہوتے تھے؟ جواب نہیں. سوال نمبر 2، ابو العباس بلیہ بن ملکان کن نبی علیہ السلام کا نام و کنیت ہے؟ جواب حضرت خضر علیہ السلام کی. سوال نمبر 3، خوف دور کرنے کے لیے ایک آسان عمل بیان کیا گیا، وہ کیا تھا؟ جواب سینے پر ہاتھ رکھنا. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: نعمان اتاری ڈی جی خان، بنت نعیم میمن، ام عفان اتاریہ کراچی، بنت وحید احمد اتاریہ وہاڑی، بنت یعقوب کشمیر، قاسم علی قادری حافظ آباد، بنت حافظ محمود احمد قادریہ میرپور خاص. تمام درست جواب دینے والوں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت یعقوب کشمیر. ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یا اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں ان کو 12 ماہ تک ان کے ایڈریس پر ماہنامہ فیضان مدینہ کلر میگزین جو ہے وہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. ناظرین سے مزید سوالات. اسلامی بہنیں اپنا نام اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں یعنی بنت فلاں یا ام فلاں. کل اذان عشاء تک یہ جوابات آپ بھیج سکتے ہیں. ناظرین سے سوالات. سوال نمبر 1، کیا رمضان مبارک کی 30ویں رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے؟ سوال نمبر 2،
سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جس مجذوب کا تذکرہ فرمایا ہے ان کا نام بتائیے۔ سوال نمبر 3، کون سی رات عبادت میں گزارنے والے کا دل مردہ نہیں ہوگا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرات، مدنی مذاکرات، مدنی مذاکرات، مدنی مذاکرات۔